जानकीकान्तस्मरणं विजय राम गोपिका जीवनस्मरणं सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। भागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्ते नीकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिर्दिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। गोष्पतीकृतवाराशीमशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्यसिन्धोः सलिलं सलीलं विश्वोपवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लोहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धगचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते।
गुर्वर्ते त्यक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां मृजितपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशूर्पणख्यायाः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भस्त्रस्ताब्द्युर्बद्धसेतुः कलतवदहनो कोसलेन्द्रोऽवतान्नः कालाम्बोदरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासनम् मुद्रां ज्ञानमयीं ददानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि सीतां पार्श्वस्थां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवम् पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधैः कल्पोज्ज्वलङ्गं भजे शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे सप्तप्राकारमध्ये सरसि च मुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम இதோட வால்யூம் கொஞ்சம் கூட்டணும். जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम. फर्स्ट वन. अच्छा சரி. பாப்போம், பேச தொடங்க. ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய குணதர்சனமா இருக்கக்கூடிய யுத்த காண்டம். இங்க சண்டை இல்லை, சச்சரவில்லை, யாரையும் கொல்லலை, யார் கூட யாரையும் சண்டை போட்டுக்கிறது இல்லை. யுத்த காண்டம் பூரா பார்த்தேன்னா அபயப்பிரதான தரிசனம் அப்படிங்கிறதுதான் தாத்பரியம். எது ஆரம்பத்தில் இருக்கோ, எது கடைசியில் இருக்கோ அதுதான் பூர்ணமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது சாமான்யமான ஒரு ரூல். ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறத எதை வச்சு தொடங்குறோமோ அதே விஷயத்தை வச்சுதான் அந்த விஷயம் பூர்த்தி பண்ணப்படுறது. அப்படின்னா அந்த விஷயம்தான் பூர்ணமா இருக்குமே தவிர்த்து நடுவுல இன்னொன்னு இடையில வந்தாலும் அது இதனுடைய இன்னொரு வெர்ஷனா இருக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். அதனால இன்னொன்னு, வால்மீகிங்கிற அந்த மகரிஷி ஒரு ஒரு என்ன ஆக்ஷன் த்ரில்லர் சினிமா எங்கொன்னும் இங்க எடுக்கலை. அப்ப யுத்தம் அப்படின்னா என்னன்னா முதல்ல சொல்லிட்டேன். இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒன்னு ஞாபகப்படுத்தி விட்டுறேன். தகாரம் சம்ஸ்கிருத வியாகரணத்துல த என்கிற சப்தம் தாரணையை சொல்றது. அன்னைக்கு அதுக்கு சூத்திரமும் சொல்லிட்டேன். டுதங் தாரண போஷணையோகோ அப்படின்னு சூத்திரம். சோ தகாரம் இஸ் நத்திங் பட் தாரணா இன் அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகத்தில் இருக்கப்பட்ட தாரணையே தகாரம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா யுத்த காண்டத்துல பிரதானமா இருக்கக்கூடியது தகாரம் தான். ஒரு சப்தத்துக்கும் கீவேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த கீவேர்டா இருக்கிறது யுத்தம் அப்படின்னா யூ இல்லை, அதுல தாதான் பிரதானமான சப்தம்ங்கிறது. அந்த தாங்கிறது குறிக்கிறது தாரண போஷண யோகங்கிறதுல தாரணையையும் போஷணையும் குறிக்கிறது. போஷணை அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா, போஷணைக்குத்தான் பாகவதம் இன்னொரு பேர் சொல்றது புஷ்டி அப்படிங்கிறது. இந்த போஷணம்ங்கிறது என்ன பாகவதமே சொல்லித்து திதிய ஸ்கந்தத்துல போஷணம் தது அனுகிரகா அப்படின்னு.
தாரண போஷணையோகோன்னு தாத்து. யுத்தங்கிறது தகாரம் பிரதானமாக கொண்டிருக்கு. இதுல இருந்து இதனுடைய சயின்டிபிக் டெக்னிக்கல் இல்லைன்னா இந்த டெக்னிக்காலிட்டியை புரிஞ்சுங்கோ. வால்மீகி பகவான் சண்டைங்கிற அர்த்தத்துல யுத்தம்னு பேரு போடலை. வால்மீகி பகவான் சண்டை போடுறதுக்கு யுத்தம்னு பேரு போடலை. அப்புறம் எதுக்கு யுத்த காண்டம்னு பேரு போட்டிருக்காருன்னா அனுகிரகம் பண்றார் பகவான். இந்த தாரணா ஸ்திதியில இருக்கக்கூடிய யோகிய அனுகிரகம் பண்றார். சரியா போச்சா? என்ன ஒரு பூமிகாவா பாக்குறத சப்த பூமிகா இருக்கு ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குங்கிறத அதே ராமாயணம் 7 காண்டங்களோட ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு ஒரு ஞான யோகியினுடைய ஹோல் ஞான ப்ராசஸேக்கும் ராமாயணம் குறிக்கிறது. ராமாயணம் நடந்தது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி நிறுத்திடாதீங்க. ராமாயணம் நடந்தது அன்னைக்கு எங்கேயோ ராமாயணம் நடந்ததுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ராமாயணத்துக்கு ஒரு காலத்தை நிர்ணயிக்கும்படியா வந்துடும். அது அந்த ஆல் பவருடன் இல்லாட்டினா அந்த ராமாயணத்தினுடைய ஸ்கோப்பை லிமிட் படுத்தும்படியா போயிடும். ஸ்டில் ஹேப்பனிங். ஒரு அந்த ஞான மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓரோரோ யோகியுடைய ஹிருதயத்திலையும் ஸ்டில் நடந்துட்டு இருக்கு ராமாயணம். ஞான மார்க்கம் வேற, பக்தி மார்க்கம் வேறன்னு எடுத்துக்காதீங்க. ஞான பக்தனுடைய மார்க்கம் தான் ஞான மார்க்கம்னு சொல்றது. ஏன் நம்ம ஞான மார்க்கம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னோம்னா 2 மார்க்கம் தான் இருக்கு அர்ஜுனான்னு அத்தாரிட்டியா சொல்லிட்டார். பகவானுடைய மார்க்கம் மாத்திரத்துக்கு நம்மளால முடியுமோ? அதுக்கு மேல அத்தாரிட்டி யாராவது உண்டோ? பகவான் உவாச்ச என்ன சொன்னான்னா ஞான யோகேன சாங்கியானம் கர்ம யோகேன யோகினா. முடிஞ்சு போச்சு. நீ 3வது யோகத்துக்கு புதுசா கண்டுபிடிச்சு தேடாதேங்கிறார். அப்போ பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கேன்னா 2லயுமே பக்தி இருக்கிறத பாருங்கிறார் பகவான். என்ன பகவான் பக்தியை சொல்லாமல் இல்லை, பகவான் பக்திக்கு விரோதனம் இல்லை. பக்தியாமாம் அபிஜானாமி அப்படின்னா இந்த அபிஜானம் இருக்கே, அபிஜானம் நம்ம சுந்தரகாண்டத்துல வந்தது இல்லையா? அபிஜானம் ஞாபகப்படுத்தி விடுறதுங்கிற அர்த்தத்துல மாத்திரம் இல்லை. நம்ம நீ சொன்னோம் அபிஜானம் என்கிறது அபிதா ஞானம், பூர்ண அனுபவ ஞானத்தை பிரதானம் பண்றாங்க. அப்ப பக்தியாமாம் அபிஜானாமின்னு என்ன அனுபவிக்க முடியும் எப்போன்னா பக்தியா. அந்த பக்திக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஞானம். இப்படி அந்த ஹோல் ராமாயணம்ங்கிறதே ஒரு ஒரு ஞான யோகியினுடைய ப்ராசஸா இருக்கிறத. அதுல யுத்தம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இங்க கான்ஃபிளிக்ட், சண்டை ஒன்றும் இல்லை. அப்ப வேணா நினைச்சுக்கலாம் தாட்ஸுக்குள்ள வரப்பட்ட சண்டைன்னு. அதெல்லாம் ஆல்ரெடி தாண்டி வந்தாச்சு. கடல் தாண்டினதுலயே அது ஆயிடுச்சு. கடல் தாண்டி வராரு இல்லையா? இன்னைக்கு கடல் தாண்டினதை பார்த்தோம். பாலம் போடுறது, இந்த பாலம் போடுறது நெடிக்க சொன்னேன், திருப்பி ஒரு வாட்டி கூட சொல்றேன். ஏன்னா அது பிராதானியம் இருக்குங்கிறதுனால. பாலம்ங்கிறது சாதாரண கல்லு வச்சு மாத்திரம் போட்டதுன்னு எடுத்துக்காதீங்க. திருப்பி நான் தான் சொல்றேன், இது இல்லைன்னு நான் சொல்றதுக்கு வரல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை. இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை அத்வைத சம்பிரதாயத்தினுடைய பேசிக் சித்தாந்தமே என்னன்னு கேட்டா எதையுமே நிராகரிக்கிறது இல்லை, எதையும் தள்ளி களையறது இல்லை, எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறது. அப்போ பாலம் போடலை அப்படின்னு சொல்லலை. ஆனா இந்த பாலம் ஒண்ணு வெளியில் இருக்கிறது இருக்கட்டும். ஆனா வாஸ்தவமா ஒரு பாலம் ராமன் போடுறார் இல்லை, ராமன் ஆக்சுவலா பாலம் கட்டலை. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நளோ சேது ரகாரயத்து அப்படின்னு நலன் தான் சேது பண்ணினான் அப்படின்னு வருது. நல் அப்படிங்கிறதுக்கே நேற்றைக்கு சொல்லிட்டு பந்தன கணனையோகம், பந்தனம் பண்றது நல் அப்படிங்கிற சப்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை. பிரணவம் தான் பாலமா இருக்கு. எல்லா மந்திரத்துக்குமே பாலம் பிரணவம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. சேது பிரணவோ பிரணவ சேது அப்படின்னு மந்திரம். சேதுங்கிறது அதாவது சேதுன்னா பிரிட்ஜுங்கிறது பிரணவம் தான். எந்த மந்திரத்தை ஏன்னா முதல்ல எந்த மந்திரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மந்திரம் பேசிக்கலி எதுக்கு மந்திரம் பண்றோம், ஜபம் பண்றோம். அது வரட்டும். நம்ம சொல்லுவோம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு மந்திரம் ஜபம் பண்றோம், ஆயுஷ் இருக்கிறதுக்கு மந்திரம் ஜபம் பண்றோம், அதுக்கு மந்திரம் ஜபம் பண்றோம், இதுக்கு மந்திரம் ஜபம் பண்றோம். ஒன்றும் இல்லை. மந்திர ஜபமே எதுக்கு இருக்குன்னு அந்த மந்திரம் அந்த சப்தமே மந்திர ஜபத்தினுடைய தாற்பயத்தை சொல்றது. மனநாது திராயத்தை இதி மந்திரா.
தரணம் பண்றதுக்கு தாண்டறதுக்கு தான் மந்திரம் ஜபிக்கிறோம். எதுல இருந்து தாண்டறதுக்கு? ஈகோ அகங்காரத்துல இருந்து தாண்டறதுக்கு தான் மந்திரம் ஜபிக்கிறோம்ங்கிறத, அந்த மந்திரத்துக்கு எது பாலமா இருக்கு அப்படின்னா பிரணவம் தான் பாலமா இருக்கு. மந்திரத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயும் பிரணவம் வருது, மந்திரத்தினுடைய கடைசியிலேயும் பிரணவம் சொல்லப்படுறது. அப்போ அந்த பிரணவாத்மகமான அந்த பாலத்தை தாண்டி போட்டு லங்காங்கிற அந்த லிங்க சரீரத்துக்குள்ள பிரவேசித்த ராமன் ஆச்சரியமா அவளை கண்ட எந்தெந்த வானரால் எந்தெந்த ராட்சசீகத்தை, இங்க ராட்சசாலும் சொல்றது, திருப்பியும் சொல்றேன், கொம்பு, இந்த வளைஞ்ச பல்லு எல்லாம் இருந்து ஒரு விகிருதமா விரூபமா இருக்கப்பட்ட ஒரு பீயிங், ஒரு டெமன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றது இல்லை, ராட்சசீகத்தை சொல்றது. ராட்சசீகத்தை சொல்றது. அந்த ராட்சசிகத்தை எந்த வானரால் எந்த ராட்சசால இல்லாம பண்றாங்கிறதுல இருந்தே அதனுடைய உள்ளுள்ள தாற்பயம் தெரிஞ்சு போயிடும். சரியா வருதா? அப்படி ஆச்சரியகரமா நேற்றுக்கு ஒரு பாகத்துல நிறுத்தினோம். எந்த இடம்? இந்திரஜித் பிரம்மாஸ்திரம் போட்ட இடம் நிறுத்தினோம். ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற இடம் ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்னைக்கு 101ஆவது நாள் அதை மாற்ற முடியாது. முதல் நாளைக்கு என்ன சொன்னீங்களோ அதுதான் கடைசி நாளைக்குன்னு சொல்லணும். பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலேயே இதெல்லாமே ஔபனிஷத சப்தங்கள். தனுஷ் அப்படின்னு சொல்றதோ அஸ்திரம்னு சொல்றதோ எல்லாம் உபனிஷத் டர்ம்ஸ். It should not be interpreted historically or materially. நமக்கு தெரிஞ்ச நம்மளுடைய சுருக்கமான அறிவில இதை இன்டர்பிரட் பண்ணிடக்கூடாது. அஸ்திரம் அப்படிங்கிறதையோ பானம் தனுஷ் அப்படிங்கிறதையோ உபனிஷத் சொல்லித்தரது. நமக்கு இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு தெரியாதுங்கிறதுனாலேயே உபனிஷத் சொல்லி தரும் ஹவு டு இன்டர்பிரட். பானம்னா இந்த வில் அப்படிங்கறத வேதத்தையே வில்லா சொல்றது, உபனிஷத் ஞானத்தையே வில்லா சொல்றது. அம்பிரிக்கே சரம், ஜீவன சரமா சொல்றது உபனிஷத்து. ஜீவன சரமா சொல்லி வேதத்தை பானமா சொல்லி பலம் அப்படி இருக்கே, லட்சியம் இருக்கே, அத ஆத்மாவா சொல்றது. இதேதான் இந்திரஜித் இங்க பண்ணிருக்கான். என்ன பண்றான்? ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய ராமன் மேல வில்ல விட அம்ப விட்டான். இன்னொன்னு சொல்றேன், பிரம்மாஸ்திரம் எங்க வந்தாலுமே பிரம்ம வித்யை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ரெகுலரா கேட்கறவளுக்கு தெரியும். பிரம்ம வித்யை அப்படின்னா உடனே ராமரோ பிரம்ம வித்யா சுரூபமா இருக்கிறத ராமன் மேல எதுக்கு பிரம்ம வித்யை கொடுக்கணும் இல்லையா? ராமன் மேல எதுக்கு பிரம்ம வித்யை விடணும் விஷயம் இருக்கு. இதுவும் உபநிஷத் சொல்லி தரது. நான் ரொம்ப ரொம்ப இன்னைக்கு கதைக்குள்ள போறது இல்லை. இந்த பிரதானமான கட்டங்களை மாத்திரம் எடுத்து பார்த்துட்டு பட்டாபிஷேகத்துக்கு போயிடுப்போம். அப்போ அந்த பிரம்ம வித்யை, ராமனே பிரம்ம வித்யா சுரூபமா இருக்கக்கூடிய என்ன வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே அப்படின்னு சொல்றத, வேதவேத்தியனான பரமாத்மாவே பரமபுருஷனே தசரதாத்மஜனாக இங்க அவதாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறத அவருக்கு போய் திருப்பி பிரம்ம வித்யா உபதேசம் பண்ணணுமா? அதுவும் இந்திரஜித்து ஜஸ்ட் இந்திரனை ஜெயிச்சவன் இல்ல இந்திரிய விஷயங்களை ஜெயிச்சவன் அவன் போய் சொல்லணுமா அப்படின்னா விஷயம் இருக்கு. இங்கதான் டி லேர்னிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஆகிறது. டி லேர்னிங் இருக்கு இல்லையா, நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம படிக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுடணும், மறந்துடணும் இல்லையா. படிச்சது எல்லாம் என்னன்னா ஈஸ்வர அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். இந்திரஜித் அதைத்தான் பண்றான். அவன் படிச்ச வித்தியை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி விட்டான். அதுல எல்லா வானராளுங்கிறத கம்ப்ளீட் வானராள் எக்ஸப்ட் ஹனுமான், கம்ப்ளீட் ராட்சசன் எக்ஸப்ட் விபீஷணன், கம்ப்ளீட் கரடிகள் எக்ஸப்ட் ஜாம்பவான், எல்லாரும் மூர்ச்சையாச்சு.
உடனே சைன்யங்கள், வானர சைன்யமும் சரி ராட்சச சைன்யமும் சரி கிடக்கு. இந்த சமயத்துல விபீஷணனும் ஹனுமானும் மாத்திரம் ராத்திரி சஞ்சாரம் பண்ணி வந்து நடந்து பார்க்கிற வேளையில எங்கிருந்தோ ஒரு ஓரத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் கேட்கறது. ஹா அப்படிங்கிற சப்தம் கேட்கறது. இங்க இருந்து பார்த்த அந்த சப்தத்துக்கு பின்னாடியோட போறத, சப்தத்தை பின்தொடர்ந்து போகிறத, சப்தங்கிறதே எங்கேயும் ஸ்ருதி வேதம் தான் சப்தம். அந்த அதை பின்தொடர்ந்து போகிறத ஜாம்பவான் இருக்கார். ஜாம்பவான் வேற யாரும் இல்லை, வேதத்தினுடைய ஒரு சுரூபம். சப்தத்தை பின்தொடர்ந்து போகிறான்னா சப்தங்கிறது வேதம், வேதத்தை பின்தொடர்ந்து போகிறத எங்க கொண்டு போய் விடுறது? அவளை ஜாம்பவான் கிட்ட கொண்டு போய் விடுறதுன்னா ஜாம்பவான் இஸ் நன் அதர் தான் பிரம்மாவனுடைய சன். அப்படின்னா பிரம்மா யாருன்னா வேதா. பிரம்மா 4 முகமூடு இருக்காருன்னா பிரம்மாவை வேதம்னு தானே சொல்றோம். அந்த வேதத்துக்கிட்ட அவளை நேர கொண்டு போய் விட்டுது, ஜாம்பவான் கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுது. ஜாம்பவான் விபீஷணன் வந்து கேட்கிறார், நீ உங்களுக்காக சௌக்கியமா, நீங்களாவது சௌக்கியமா இருக்கலாம். என்ன வேணா அழியும், என்ன வேணா நீங்கும், வேதம் இல்லாம ஆகாது. விபீஷணங்கிறது பரம சாத்விகத்தன்மை. இந்த சாத்விகம் நீங்காது, சாத்விகத்தை கொஞ்சம் வச்சுப்பா அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. என்னுடைய சித்தாந்தம் இல்லை இதெல்லாம், இதெல்லாம் பாகவதன் சொல்றது. என்னன்னு சொல்றது? சுகரே சொல்றார், பகவானுடைய குணத்துக்காக பரீட்சித்து அந்த சாத்விக தன்மையை நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த சாத்விக தன்மையை நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் பரீட்சித்து அப்படிங்கிறார். பரிநிஷ்டிதோபி நைர்குண்யே உத்தம ஸ்லோக லீலியா கிரகீத சேதா ராஜர்ஷே ஆக்கியானம் எதீதவான் அப்படிங்கிறார். சோ அந்த சாத்விகம் இருக்கு. விபீஷணன் அப்படிங்கிற சாத்விகம், ஹனுமான் அப்படிங்கிற அந்த மகத்தத்துவம், ஜாம்பவான் அப்படிங்கிற அந்த வேத தத்துவம், இது 3 இருக்கு. சோ ஹனுமான் வந்து விபீஷணன் வந்து ஜாம்பவான் கிட்ட கேட்கிறார், நீங்க சௌக்கியமா இருக்கலாம். இப்ப இவாள் எல்லாரும் திருப்பி கலப்பணும்னா வாட் ஷுட் வி டு? ஏன் வானரால் எல்லாரும் இங்க விழுந்து கிடக்கா அப்படின்னா, இவ இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா? வானரால் ராட்சசால் கூட யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா? சோ ராட்சசால் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், he is the beginning stage of ஞான யோகா, who is known as ராட்சசா. இந்த ஞான மார்க்கத்துல ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் ராட்சசன் பேரு. அப்படிங்கிறத அவன் கூட இருந்த அந்த சப்தர்க்கத்தாலேயே அவளுக்கும் கொஞ்சம் மயக்கம் வந்துடுறது. அப்ப இவாளெல்லாம் கலப்புறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கறத ஜாம்பவான் விபீஷணனை பார்த்து கேட்கிறார். ஒரு கேள்வி கேட்டா, வாயுவால மாதரிஸ்வாவால அஞ்சனாதேவிக்கு பிறந்த அந்த மகாபாகனான ஹனுமான் உசிரோட இருக்காரா? ஜஸ்ட் இந்த கேள்விதான். உடனே விபீஷணன் கேட்கிறார். என்ன அவரே சொல்றார், மற்ற எல்லாரும் இருந்து ஹனுமான் இல்லாம போட்டோம், யாரையும் கலப்ப முடியாது. மற்ற யாருமே இல்லாம ஹனுமான் மட்டும் இருக்கட்டும், எல்லாரையும் கலப்பிடுவோம். இதெல்லாம் சுந்தரகாண்டத்துல ஹனுமான எந்த தத்துவமோ நம்ம சொன்னோமோ அந்த தத்துவத்துல வச்சு பாருங்க, அப்ப உங்களுக்கு இதுக்கு தானா விடை கிடைக்கும். ராமர் சௌக்கியமா, லக்ஷ்மணன் சௌக்கியமா, எதுவும் கேட்காமக்கு நேரடியா என்ன பகவத் தத்துவ ஞானம் வரணும்னு உண்டானாலேயே இந்த மகத்தத்துவமான புத்தி தத்துவம் ஆக்டிவா இருக்கணும்ங்கிறது ஜாம்பவான் இங்க சொல்லித்தரார். பகவான் கிட்டே இருக்கணும். உடனே ஹனுமான கூப்பிட்டார் ஜாம்பவான். ஓஷதி பர்வதத்தை போய் அங்க இந்த சில 4-5 விதமான மருந்துகள் இருக்கு. 4 விதமான மருந்துகள் இருக்கு. விஷல்ய கரணி, சந்தான கரணி, சாவர்ண கரணி, மிருது சஞ்சீவினி, இப்படியும் 4 மருந்து இருக்கு. அதை போய் எடுத்துட்டு வரையா கேட்டார். உடனே புறப்படுறார். இது இங்கதான் நேற்றுக்கு நிறுத்தினோம். உடனே புறப்பட்டார். போற ஹனுமான வால்மீகி பகவான் பாருங்கோ, சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறத கிட்டத்தட்ட about 200 ஸ்லோகம்ஸ் வர்ணிச்சாரு. இந்த இடத்துல அட்டெம்ப்டே பண்ணலை. ஜஸ்ட் கிளம்பினாருன்னா எங்க போறாருன்னா ஹிமாலயத்துக்கு போறாருன்னா. ஹிமாலயத்துக்கு போறார். ஓ அப்படியா, ஹிமாலயம் தானே,
இங்க இருக்கே அதுதான் ஹிமாலயா. அந்த ஹிமாலயத்துக்கா போராட வச்சுட்டு இருக்கேன். நடுவுல வால்மீகி பகவான் அங்க ஒரு புதிர் போடுறாரு. இதுக்குதான் வால்மீகியை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது. வால்மீகி அங்கங்க புதிர் வைப்பார். ஹிமாலயா ஹிமாலயம் ஹிமாலயம் ஹிமவத்து ஹிமவத்து சொல்லிட்டே வந்த வால்மீகி திடீர்னு மேருண்டார். திடீர்னு மேருண்டார். உடனே இந்த சியூடோ பண்டிட்ஸோட வியாக்கியானம் என்ன தெரியுமோ? வால்மீகிக்கு மாறிப்படுத்தும். நானா வால்மீகி இப்படி மாத்தி மாத்தி கூப்பிடுறதுக்கு, பேரை மாத்தி சொல்றதுக்கு? ரிஷி ஆதி கவி பிறகு போய் மாறி போகுமா? அதுதான் புதுர். மலைய அப்படின்னா மலையம், மேரு, ஹிமாலயம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். இந்த இங்க இருக்கப்பட்ட அந்த இமாலயம் மாத்திரம் தான் வால்மீகி சொல்றான்னு எடுத்துக்காதீங்க. ஏன் நான் சொல்ல வரேன், திருப்பி திருப்பி நான் என்னன்னா முதல் நாள்ல இருந்து இதுதான் எனக்கு ஆதங்கம். என்னன்னா ஜஸ்ட் இந்த ராமாயணத்தை அந்த ஒரு பாரத தேசத்தை வச்சு மட்டும் அதனுடைய ஸ்கோப்பை இல்லாம பண்ணிவிடாதீங்க. புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? அது ஆழ்பாரோட ஸ்கோப் அதுக்கு இருக்கு. அது ஜஸ்ட் இந்த பாரத தேசத்தை மாத்திரம் வச்சு நம்ம பார்த்து அதோட ஸ்கோப்பை இல்லாம பண்ணிடக்கூடாது. ரொம்ப வைடு ஸ்கோப் இருக்கு. நம்ம நேரோவா பார்த்து பிகாஸ் people fortunately or unfortunately are narrow minded for some reasons. இந்த நேரோ மைண்டட்னஸ் ராமாயணத்தையும் நேரோவா பார்க்கறதுக்கு தோணுது. அதனாலேயே அட்லஸ் வச்சு ராமாயணத்தை பார்த்தா ஒன்றும் நடக்காது, காரியமே நடக்காது. அங்கங்க நம்ம அதுக்குண்டான ப்ரூஃபை கொடுத்துட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ கமிங் டு த பாயிண்ட். அப்ப இங்க ஹிமாலயங்கிறது எதை குறிக்கிறது? மலைய, ஹிமாலய இல்லையா? ஹிமாலயிலேயே மலையா இருக்கு இல்லையா? மலைய. அதே மாதிரி அப்புறம் என்ன சொன்னேன்? மேரு. இதெல்லாம் ஹிமாலயம்ங்கிறது as far as we know, as far as our knowledge, is the coolest place. Coolest place. And also ரொம்ப சைலண்டான ஒரு பிரதேசம் இப்போதைக்கு. அப்போ கூலஸ்ட் பிளேஸ், சைலண்டான பிரதேசம், வெள்ளையா இருக்கு அப்படிங்கிறது. அதுலயே அந்த வெள்ளையத்துக்கு வெள்ளை அப்படின்னா என்னன்னா அழுக்கு இல்லாததுன்னு அர்த்தம். அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா? வெள்ளைங்கிறதுக்கு அழுக்கு இல்லாதது சொல்லலாம் இல்லையா? அதுதான் அந்த மலையங்கிற பதமே சொல்றது. மலை அப்படின்னா அழுக்கு, ஏங்கிறது அதை நீக்கிறது, அழுக்கு இல்லாதது ஹிமாலயா. அப்படி இருக்கிறத அது எதை குறிக்கிறதுன்னா, ஹிமாலயம்ங்கிறது எதை குறிக்க, சமுத்திரத்தை புத்தின்னு சொல்லிட்டோம், சூரியன் ஆத்மான்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப ஹிமாலயங்கிறது என்னன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. எங்க தியானம் சித்திக்கிறதோ அந்த இடத்துக்கு ஹிமாலயம்னு பேரு. ஹிமாலயத்துக்கு போய் தியானம் சித்திக்கிறது இல்லை அர்த்தம். ஹிமாலயத்துக்கு போனா தியானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நல்ல அர்த்தம். தியானம் கிடைக்கக்கூடிய இடம் ஹிமாலயம் அர்த்தம். மீன்ஸ் வாட்? நத்திங் அதர் தேன் சித்தம். இல்லை, சித்தம். நம்மளுடைய சித்தம் தான் ஹிமாலயம். த மோஸ்ட் பியூரஸ்ட் திங். பரமாத்மாவுக்கு அடுத்தது, ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு அடுத்தது சித்தத்தை தான் பியூரஸ்ட்னு சொல்றது. மோர் ஓவர் சித்தங்கிற வாக்கிலிருந்து தான் சைத்தன்யம் வந்திருக்கு. பிரகாசம்னு தான் அர்த்தம். பிரகாசம்னா ஒயிட்டிஷ். சரிதானே? ஒயிட்டு தானே? அது ஒயிட்டு தானே பிரகாசம்? சித்து பிரகாசம், ஒயிட்டு. சித்தம் ஹிமாலயம். அந்த சித்தத்துல தான் தியானம் கிடைக்கிறது. அந்த சித்தத்துல தான் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் இருக்குங்கிறா. ஆனா ஹனுமான் எங்கேயோ போறார். அங்க பூரா சொல்லி விடுறார். ஜாமவான் போர்த்தே சொல்லி விடுறார். அதை சுத்தி வர அமிர்தம் இருக்கும். அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. நான் ஸ்லோகத்துக்குள்ள எல்லாம் போகிறது இல்லை. அதை சுத்தி வர அமிர்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிறார். வேதம் சொல்றது இந்த இடத்த. இந்த இடமே வேதம் சொல்றது. அமிர்தேனாவிருதாம் புரீம் தஸ்மை பிரம்மச பிரம்மாச்ச ஆயுஹ் கீர்த்திம் பிரஜாம் ததுஹு அப்படின்னு ஒரு புரிய பத்தி வேதம் சொல்றது. அமிர்தேன ஆவர்தா புரி. அமிர்தத்தால ஆவரணம் பண்ண, சுத்தி வளைக்கப்பட்ட ஒரு புரி, ஒரு நகரம் இருக்கு. நகரம்னு கூட சொல்லல, புரி தான் சொல்றது. அந்த வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். நகரம் நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு மாத்திட முடியாது. என்ன, புரிங்கிறது ஒரு அர்த்தம், நகரம்ங்கிறது ஒரு அர்த்தம். சோ அங்க போன என்ன கிடைக்கிறதுன்னா, தஸ்மை
பிரம்மச்ச பிரம்மாச்ச ஆயு கீர்த்திஹி பிரஜாம் அப்படின்னு 5 கிடைக்கிறதாம். 5 இருக்கா? இப்ப சித்தத்தை பத்தி சொல்லிட்டு வந்துருக்கேன்னா, இப்போ இந்த மலை இருக்கப்பட்ட இடத்துல ஹனுமான் வந்த உடனே இந்த ஓஷதி பர்வதம் என்ன பண்றதா, அதுல நிறைய ஔஷதங்கள்லாம் இருக்கு. கொஞ்சம் கதையும் தொட்டுக்கிறேன். அந்த ஔஷதங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த ஔஷதங்கள் எல்லாம் மறந்துடுறதாம் ஹனுமானை பார்த்த உடனே. ஏன்னா ஹனுமான் முன்னாடி சொல்றேன் பாருங்க, ஹனுமான் முன்னாடி இந்த ஔஷதத்துக்கு வேலை இல்லை. என்ன என்ன ஹனுமானே நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த ஔஷதம் அப்படின்னா ஔஷதி இருக்கு இல்லையா, ஔஷதிங்கிறதுக்கு நேட்டிக்கே அர்த்தம் பார்த்துட்டோம். ஒன்று கூட சொல்றேன், எனக்கே மறந்து போயிடும், உங்களுக்கு அப்புறம் கேட்கவா வேணாம், அதனால சொல்லிவிடுறேன். உஷி அப்படின்னா டு பர்ன் அப், கிளீன் பண்ற, பியூரிஃபைன்னு அர்த்தம். தீஹி அப்படின்னா புத்தி, பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் புத்தி, அது ஔஷதீஹி. ஓஷதீஹி. ஹனுமானுக்கு அது இன்னும் தேவையில்லை. அப்புறம் ஏன் ஹனுமானுக்கு தேவையில்லை, அந்த வானராளுக்கெல்லாம் ஏன் இது தேவைப்படுறது அப்படின்னு கேட்டா, அந்த வானராள் எல்லாரும் கொஞ்ச நாள் ராட்சசன் கூடயே இடவழின்னு இருக்கா இல்லையா, கொஞ்சம் அந்த தொட்டு 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 அந்த சம்சர்க்காது தோஷ குணாக வந்தின்னு சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் தொட்டு தொட்டது கொஞ்சம் கீழே வந்துடுத்தோ அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம், அதுதான் திருப்பி ஔஷதி பர்வத்தை கொண்டு வர. அது கொண்டு வந்து அதை எடுத்து தேய்ச்ச ஒன்றும் விடலை, அது கொண்டு வர வேகத்திலேயே இவாளுக்கெல்லாம் திரும்ப அந்த ஜீவன் வந்துடுத்துங்கிறார். So what is the technical significance of this? The மருந்து சோ கால்டு மிருது சஞ்சீவினி அது இதெல்லாம் இருக்கே. வாட் இஸ் டெக்னிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா 5 பார்த்தோம். அதுல இங்க 4 தான் சொல்றது, 4 போரும். சொல்றேன் பாருங்க, பகவானையே உபாசனை பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர் நம்மள ஆட்டம் வச்சுக்கோங்களேன். திடீர்னு எங்கேயோ கொஞ்சம் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் வந்த உடனே பகவானை மறந்துடுறான். சுவாபாவிகம். அவனுக்கு திருப்பி எப்படி பகவானுக்குள்ளே அந்த சித்தம் இல்லை, அவனுடைய சித்தம் பூரா அப்புறம் எப்படி பகவான் வருவார் அப்படின்னா 4 விஷயம் சொல்றது. 5ஆவதாக பகவானே இருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பர்ஷம், ரூபம், சப்தம், கந்தம், இதுதான் 4. மிருது சஞ்சீவனி, சப்தம் பகவத் விஷயமான சப்தம் காதுல கேட்கறது, சித்தம் பூரா பகவான் நடந்துடுறான். மீன்ஸ் கொஞ்சம் விட்டு நிற்கிறவனுக்கு திருப்பியும் அந்த பகவான உள்ள போடுறதுக்கு சப்தம் இல்லையா, ஸ்பர்ஷம்ங்கிறத தொடர்றது. யாரு தொடர்றது, எதை தொடர்றது, எதால தொடர்றது? அவன் மனசை தொடும்படி ஏதோ ஒரு விஷயம் பகவான் அவனுக்கு கொடுப்பார். அது சுகமாகலாம் துக்கமாகலாம். அந்த ஸ்பர்ஷம். ரூபம் பகவத் தியானத்தை சொல்றது. கந்தம் பகவத் விஷயமான வாசனா. ஒண்ணு விட்டேன் இல்லையா, ரசம் விட்டேன் இல்லையா, ரசம்ங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதெல்லாம் உபாதி, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ரீகெயின் த ஸ்பிரிச்சுவல் திங்கிங். இந்த உபாதி ஒன்றும் இல்லாம சாட்சாத் பகவானே சங்கல்பிச்சு அவருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள நீங்காம இருக்கக்கூடியது ரசம். ரசோவை சஹா பிரம்மஸ்வரூபம் என்றுதான் என்றுதான். இந்த சமயம் இந்திரஜித் திரும்பி இவ எல்லாரும் முழிச்சுட்ட விஷயத்தை கேள்விப்பட்டான். திரும்பி யுத்தத்துக்கு வரத எப்படி வரான்னா, பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டு இவளுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு மாயாமயமான சீதைய ரதத்துல ஏத்தி உட்காந்துண்டு வரான். மாயாமயமான சீதையை ரதத்துல ஏத்தி உட்காந்துண்டு அந்த சீதைய
ராமன் முன்னாடியே கட் பண்ணி காட்டுறான். கட் பண்றது ஆச்சரியம் இல்லை. வால்மீகி பகவான் புதிர் போடுற இடத்த சொல்லித்தரேன். யக்ஞோபவீத மார்க்கம்ங்கிறார். யக்ஞோபவீத மார்க்கம் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் போட்டிருக்காரு. எப்படி கட் பண்ணினார்னா, இந்திரஜித் எப்படி அந்த சீதையை மாயாமயமான அந்த சீதையை கட் பண்ணினான்னா, இந்த பூனல் போட்டு இருக்கோமே அந்த ரீதியில கட் பண்ணிட்டானா. பூனல்ங்கிறது இட் ஷோஸ் ஒரு இட்ஸ் an எக்ஸ்டர்னல் சிம்பிள். பூனல்ங்கிறது இருக்கே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சிம்பிள் தான். இப்ப நம்ம ஜபமால கையில வச்சு உருட்டுறோம் இல்லையா, அது எது? அது எக்ஸ்டர்னல் சிம்பிள் தான். ஃபார் வாட்? அது இன்டர்னலி அஜபாஜப சித்திக்கு கொண்டு போறதுக்கு, அதாவது வித்தவுட் கான்சியஸ்னஸ் நம்மளுடைய மனசு தானே ஜபம் பண்றதுக்காக இதை உருட்டி 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 என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அந்த அஜபாஜப சித்தி கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த ஜபமாலே நம்மளை விட்டு போயிடும். இப்ப இந்திரஜித் தான் படிச்ச வித்தியை எல்லாத்தையும் பகவத் அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சுன்னு இருக்கிறத அவனுக்கு இது சிம்பாலிக்கா என்ன காட்டுறதுன்னா, இந்த எக்ஸ்டர்னல் சிம்பிளா இருக்கப்பட்ட இந்த எக்ஸோபயுதம் இருக்கே தூக்கி அவிழ்த்து போடுறது, சிகை எடுத்து இல்லாம சிகையை கட் பண்ணி போடுறது, லிட்டரலி ஸ்பீக்கிங் சன்னியாச தீட்சை வாங்கிக்கிறது. என்ன சீதையை கட் பண்ணினான்னு இல்லையே, மாயாமயமான சீதையை தான் கட் பண்ணாங்க. சோ மாயாமயமான ஒரு பிரகிருதி, இந்த மாயாமயமான ஒரு பிரகிருதியை கட் பண்றதுதான். சீதையை கட் பண்ணி அது பண்ணி சீதையெல்லாம் கட் பண்றதுக்கா? அது சரி, அப்படியே கட் பண்றான்னு இருக்கட்டவே. வை யக்ஞோபவீத மார்க்கம், கழுத்தை கட் பண்ணான்னு இருந்தா பராதா? இந்த யக்ஞோபவீதம்ங்கிறது, இந்த பூனல்ங்கிறது இருக்கே, அதுக்குள்ளேயே விஷயம் இருக்கு. இந்த யக்ஞோபவீதம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே முப்புரினூல் சொல்லுவா, 3-fold அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. 3-foldங்கிறத ஒரு எண்ணம் தேவதைகளை சொல்றது, இன்னொன்னு பிராணனை சொல்றது, இன்னொன்னு ஜோதிஷ சொல்றது. இதுதான் முப்புரி. அதை எக்ஸ்டர்னலா காட்டுறது. இந்த எக்ஸ்டர்னல் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நீக்கிறது. சன்னியாசம்ங்கிறது என்ன? வாட் இஸ் பேசிக்கலி சன்னியாசம்? சன்னியாசம்ங்கிறது, பிளீஸ் எங்கிட்ட கேட்டுங்கோ, கொஞ்சம் மனசை திறந்து வச்சுங்கோ. சன்னியாசம் அப்படிங்கிறது புதுசா சிம்பிள்ஸ் உருவாக்கிக்கிறது இல்லை. சன்னியாசம் ரொம்ப பிரதானம். புதுசா சிம்பிள்ஸ் உருவாக்கிக்கிறதோ ட்விஸ்ட் உருவாக்குறதோ இல்லை சன்னியாசம். சன்னியாசம்ங்கிறது இருக்கிற சிம்பிள்ஸ் இருக்கிற ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையும் விடுறதுதான் சன்னியாசம். திருப்பி ஒரு புதுசா ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை சன்னியாசம். இருக்கிற ஐடென்டிட்டிய இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல விடுறதுக்கு தான் சன்னியாசம்னு பேர். இந்த சன்னியாசத்தை அப்போ என்னன்னா, இது இந்த இந்த கர்மமயமான இல்லாட்டினா இந்த ஞானமயமான இந்த மார்க்கத்துக்கு போயின்ற இந்த கர்மமயமான பூனலும் சரி, குடுமையும் சரி, ஜாதியும் சரி, இட் இஸ் அன் ஆப்ஸ்ட்ரக்கிள். பகவான் அடையறதுக்கு நல்லது கெட்டது மாத்திரம் தடைன்னு நினைச்சுக்காதீங்கோ, நல்லதும் தடைதான். பாபம் மாத்திரம்தான் பகவான் அடையறதுக்கு ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. புண்ணியம் ரொம்ப பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்கு. சங்கலையில கட்டி போடுறத இரும்பு சங்கலையான என்ன, சொர்ண சங்கலையான என்ன? சங்கலை தானே. சங்கலைன்னா தெரியறது இல்லையா? சங்கலை சொல்லுவா கேரளால பந்தம். அப்போ அதுக்கு இந்த எந்த ஐடென்டிட்டியும் இல்லாம, பாபமும் இல்லாம, புண்ணியமும் இல்லாம போகக்கூடிய இடம் தான் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத அந்த ஈஸ்வரன் அடையறதுக்குன்னு அவன் கட் பண்றான் சிம்போலிக்கலி யக்ஞோபவீத மார்க்கத்துல. ரொம்ப நியூவான்சஸ் இன் ராமாயணம். அதனால அந்த நியூவான்சஸ் மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு போறேன். நெக்ஸ்ட் உடனே அடுத்தது லக்ஷ்மண், ராமர் இதை பார்த்துட்டார். பார்த்த உடனே ராமர் மூர்ச்சி ஆயிட்டார். மடியில போட்டுட்டார் லக்ஷ்மண சுவாமி ராமரை. கொஞ்சம் லக்ஷ்மணர் வீரியத்தை, பௌருஷத்தை காட்டி கிளம்புறார். பௌருஷத்தை காட்டி கிளம்புறத இந்திரஜித் இருக்கானே, அவன் யுத்தம் பண்ணிட்டே இருந்தவன் திடீர்னு எங்கேயோ மறைஞ்சு போயிட்டான். பிசிக் வெளியில காணலை, சரீரத்தை வெளியில காட்டலை. நிகும்பிலா அப்படிங்கிற இடத்துல போய் ஹோமம் பண்ண போறான்.
ஆனா இவன் இந்த ஹோமம் பண்ணி பூர்ணமா பண்றான்னு வச்சுக்கோ, அவனை கொல்லவே முடியாது. கொல்லவே முடியாதுன்னா அவனுக்கு அந்த அபயத்தை இல்லாட்டினா அவனை அந்த பகவான் கிட்ட சேர்க்க முடியாது. ஏன்னா திருப்பி ஹோமம்ங்கிறது இட் இன்வால்வ்ஸ் கர்மம். அப்ப கர்மம் இருக்குங்கிறது கர்மத்துக்குல இருந்து பாவமோ புண்ணியமோ பலன் உண்டு. அப்ப இங்கேயோ பாவமோ புண்ணியத்துக்கோ இடம் இல்லை அப்படிங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த அந்த இந்திரஜித்து இந்த பாவத்துக்கோ புண்ணியத்துக்கோ இங்க இடம் இல்லைங்கிறத நிகும்பிலாக்கு போற வழியிலேயே விபீஷண ஆழ்வார் இருக்காரு, லக்ஷ்மண சுவாமியை கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுக்குறார். அவன் ஹோமத்தை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவன் கூட யுத்தம் பண்ண வேண்டியது. லக்ஷ்மணர் நேரம் வந்துட்டார். நிகும்பிலான்னு சொல்லியாச்சுன்னா மறைக்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம். லிட்டரலி ஸ்பீக்கிங் மறையறது, மறைக்கிறது, திருவபாவம் மறைச்சுக்கிறது. அந்த இடத்துக்கு போய் இவன் ஹோமம் பண்றதுக்குள்ளால என்ன திருப்பி ஒரு கர்ம வாசனைக்கு போறதுக்குள்ளால இவனை பிடிச்சு அபயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ராமனை மடியில போட்டு இருந்த லக்ஷ்மண சுவாமி தர்மம் சத்தியமாகி இப்படி நடந்திருக்குமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. வார்த்தை கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. தர்மத்துக்கு பரீட்சை வந்துருத்தே அப்படின்னு. சோ எகைன் வந்தார், பிடிச்சார். அவனை பிடிச்ச உடனே இந்த விபீஷணனை பார்த்து திஸ் ஃபெல்லோ இருக்கானே இந்திரஜித், ஏன்னா ஏன் அவனை கர்மத்திலேருந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாய்வா அப்படின்னா அவன் ஆல்ரெடி இந்திரனை ஜெயிச்சான். இந்திரனை ஜெயிச்சவன் தான் இந்திரிய வாசனைகளை ஜெயிச்சவன் அர்த்தம். அவன் கர்மம் பண்ண போறத ஆட்ட போய் யாகம் பண்றான்னு வருது. அஜம் இருக்கே, அஜம்னா ஆடு. என்ன சொல்ல, அஜம்னா ஆடு இல்லை, ஆடு மாத்திரம் இல்லை அர்த்தம். அஜக் சம்ஞானி பீஜானி சாகம் நோ ஹந்து மர்ஹத அப்படிங்கிறது. அஜம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆடுங்கிறது இல்லை, மாத்திரம் இல்லை அர்த்தம். அதுல இன்னொரு விஷயம், இங்க ஒரு காமெடி தான் சொல்லிட்டுமா உங்களுக்கு. இதுதான் வால்மீகி பகவான் போடுற புதர். நம்ம இப்போ இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிரேஷன்னால என்ன நடக்கும் தெரியுமா? கம்ப்ளீட் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடும். இவன் யாகம் பண்றான், இவன் என்னத்துக்கு யாகம் பண்றாங்கிற அந்த யாகத்தினுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் தெரியாம போயிடுதுன்னா கம்ப்ளீட் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடும். அங்க போய் சொல்றது அந்த ஸ்லோகமே வால்மீகி சொல்றார், தேவால அசுரால தானவாளுக்கு யாகம் பண்றாங்கிறார். இந்த அடப்பாவிகளா கேட்கட்டும், இந்த இந்திரஜித்தே தேவேந்திரனை ஜெயிச்சவன், அவன் திருப்பி போய் தேவனுக்காக யாகம் பண்ணுவனோ? என் டவுட் புரியுறதா உங்களுக்கு? கேட்கறது புரியலையா? புரியலை. இந்திரஜித் கதைப்படியா சொல்றேன். அதாவது கதைனா நாட் ஆஸ் பர் வால்மீகி, ஆஸ் பர் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிரேஷன் சொல்றேன். இந்த இந்திரஜித்துங்கிறவன் இந்திரனை ஜெயிச்சவன் சொல்றான். ஒன் ஹூ கான்கர்ட் இந்திரா அப்படின்னு சொல்லியாச்சானா அவனே திருப்பி எதுக்கு போய் இந்திரனுக்காக ஹோமத்தை பண்ண போறான்? கிளியர் ஆகுது இல்லையா? அப்ப இந்த ஹோமம் தான் என்ன? அப்ப இங்க ஆடுதான் என்ன? அப்ப இந்திரஜித்து தான் யாரு? இதுதான் விஷயம். முடிஞ்சு போச்சு. இந்த 3 கேள்விக்கும் பதில் தெரிஞ்சு கொடுத்தா நமக்கு கிளியர் ஆயிடும். யாகம்ங்கிறது இங்க வேற ஒன்றும் இல்லை. திருப்பியும் அவனுக்கு அந்த ஈஸ்வரனை அடையணும்ங்கிற அந்த ஆசையிலேயே ஏதோ என்னத்தையாவது பண்ணிடலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு கர்ம வாசனை அவனுக்குள்ள வந்துடுறது. அதுவும் அஜத்தை போய் யாகம் பண்ண போறேங்கிறார். அஜம்ங்கிறது இப்போ எக்ஸ்டர்னலா இருக்கப்பட்ட இந்த இதெல்லாத்தையும் பூனல் யஜ்ஞோபயுதம் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு இல்லையா? பட் எக்ஸ்டர்னலான இந்த சிம்பல்ஸால பிரச்சனை இல்லை பெருசா. அதே சமயம் மனசில் இருக்கப்பட்ட அபிமானத்தால ரொம்ப பிரச்சனை உண்டு. நாம் பிராமணன், நாம் குண்டல தீட்சிதன் இப்படி எல்லாம் சொல்லி வர்றதுல ரொம்ப அது ரொம்ப பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸ். எக்ஸ்டர்னலால ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. ஈவன் தோ எக்ஸ்டர்னல் சன்னியாசத்தால ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்லை. இன்டர்னலி சன்னியாசம் சித்திக்கணும் அப்படின்னு தான் மானசீக சன்னியாசத்தை தான் சொல்றதுங்கிறத நான் சிகை வச்சுருக்கிற பிராமணன், நான் அக்னிஹோத்ரி, நான் சத்திரியன் இப்படிங்கிற இந்த 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 எண்ணங்கள் இருக்கே, இந்த வாசனைகள் இருக்கே, இந்த வாசனை தான் நீங்களும், இந்த வாசனையை தான் நான் யாகம் பண்றேன். அஜம்னா பீஜானின்னா வாசனைகள் அர்த்தம். சாகம் ஆடு போய் நீங்க சும்மா சாஸ்திரம் சொல்றது அஜசம்ஞானி பீஜானி சாகம்னோ அந்த மரகத்தை எங்கேயாவது ஆட்டை வெட்டி போடுவது வேதத்துல வந்ததுன்னா உடனே ஒரு செம்மறி ஆட்டை என்ன ஏன் ஆட்டை வெட்டுறான் பாருங்க. ஆடுதான் ஒன்றும் பண்ணாது, சாது ஜீவன், அதனாலதான் அதை போய் வெட்டுறான். சிம்மத்தை போய் யாராவது யாகம் பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்கோமோ? இல்ல புலியை பிடிச்சி யாகம் பண்றான்னு யாராவது சொல்லி கேட்டிருக்கோமோ? ஐயோ பாவம்ங்கிற ஒரு ஜீவியை போட்டு என்ன அது ஒன்றும் பண்ணாதே, பரிசா யாகம் பண்றதுன்னா ஒண்ணுல ஆடு இல்லாட்டா பசு போட்டு வெட்டுறது ஏன் பாவம் ஒன்றும் பண்ணாது பாருங்க. நம்மள ஏன்டா என்ன வெட்டினா கேட்காது. சிம்மத்துக்கு கிட்ட போய் முடியுமோ?
சிம்மத்தினுடைய வபை எடுத்து யாகம் பண்ணா எங்கேயாவது வந்திருக்கோம்? அப்ப ஆடுங்கிறது இந்த இடத்துல அஜம்ங்கிறது என்ன, அஜானா மாயானே ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அஜம்ங்கிறது பீஜம்னா வாசனை. இந்த இந்த சோகால்டு நான் பிராமணன், நான் சத்திரியன், இந்த ஜாதி பாகவத ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல ஸ்பஷ்டமா சொல்றது உத்தம பக்தனுடைய லட்சணத்தை. நான் சொல்லலை, பாகவதன் சொல்றது. கொஞ்சமாவது பாகவதன் சொல்லும்படியா நமக்கு இருக்கிறதுக்கு சிரமத்தோம். அட்லீஸ்ட் உத்தம பக்தன் ஆகணுமானா பாகவதன் சொல்றது தான் பண்ற கர்மத்தாலேயோ தான் இருக்கக்கூடிய குலத்தாலேயோ தான் பிறந்த ஜாதியை வச்சோ அபிமானம் பாராட்ட மாட்டான் இருக்கு. அதனால அந்த இன்டர்னல் இருக்கப்பட்ட அந்த வாசனைகளை அவன் இல்லாம பண்ணிட்டான். உடனே திரும்ப யுத்தம் ஆரம்பிச்சது. லக்ஷ்மண சுவாமியும் இந்திரஜித்துமா ஆச்சரியகரமான யுத்தம். லக்ஷ்மணரே நம்ம சொல்றோம் சகுன பிரம்மம்னு தான் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். சகுன பிரம்மங்கிறத இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்துடுறேன் சகுன பிரம்மத்துக்கு. என்ன, ராமன் இவ்வளவு நாளா நிர்குண பிரம்மம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா வால்மீகி பகவான் இவ்வளவு குணத்தை ராமன் மேல கொட்டுறாரு. அப்பப்ப எப்படி நிர்குண பிரம்மம்னு சொல்றதுன்னா இந்த இடத்துல குணங்கள் இருக்கப்பட்ட பிரம்மம்னு எடுத்துங்க. ஆனா லக்ஷ்மணன்றது யாரு கேட்டா சகுன பிரம்மம் தான். பட் எந்த ஸ்திதியிலன்னா ஜாகிரத் ஸ்திதியில நாம அனுபவிக்கப்பட்ட சகுன பிரம்மம், இல்ல ஜாகிரத் ஸ்திதியில நாம பூஜை பண்ணப்பட்ட சகுன பிரம்மத்துக்கு லக்ஷ்மணன் அப்படின்னு பேரு. ஜாகிரத் ஸ்திதியில, ஜாகிரத்னா முழிப்புன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம ஜாகிரத்துல இந்த முழிச்சு 3 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு நமக்கு. ஒன்னு ஜாகிரத், இன்னொன்னு சொப்னம், தேர்ட் ஒன் சுஷுப்தி. எல்லாருக்கும் தெரியும். நானும் இந்த 100 நாள்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 70 வாட்டியாவது சொல்லியிருப்பேன் இதை. அப்போ இந்த ஜாகிரத் சொப்னம் சுஷுப்தி அப்படிங்கிறத இதுல ஜாகிரத் ஸ்திதியில நம்ம கான்சியஸ்லி உபாசனை பண்றோமே, இது ஏன் கான்சியஸ்லி உபாசனை பண்ணோம்னா இங்க நமக்கு நான்கப்பட்ட ஒரு எண்ணம் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்குங்கிறதுனால நான் பூஜை பண்ணறேன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு உபாசனை இருக்கு, ஒரு சகுன பிரம்ம உபாசனை இருக்கு. அந்த சகுன பிரம்ம உபாசனைக்கு எந்த மூர்த்தி உபாசியனா இருக்கானோ அவனே லக்ஷ்மணன். அப்ப ஜாகிரத் ஸ்திதியில நம்ம பண்ணக்கூடிய பூஜையை ஏத்துக்கிறவன் லக்ஷ்மணன் வச்சுங்கோ, சும்மா வச்சுங்கோ. அப்படி நாட் எக்ஸாக்ட்லி புரியறதுக்காக சொல்றேன். இன்னும் 2 ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா? சொப்பன அவஸ்தையில ஒரு பிரம்மமும் கிடையாது, பிரம்மம் மாத்திரம் தான் உண்டு. என்ஜாயர் கிடையாது. சுஷுப்தி இல்ல, நல்ல தூக்கத்துல என்ஜாயர் கிடையாது. அந்த சாட்சி மாத்திரமா தான் ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கு. யோ எஸ்யாத்யக்ஷ பரமே வியோமன் அப்படின்னு எதுவும் சொல்றது. ஆனா சொப்னத்துல சம்டைம்ஸ் வி காட் என்ன கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலி டிராவல் பண்றதுக்கு முடியும் சொப்னத்துல, நாட் இன் ட்ரீம். நான் சொல்லப்பட்டது அந்த கன்ஜாயினிங் பாயிண்ட் பிட்வீன் ஜாகிரத் அண்ட் சுஷுப்தி. அந்த சமயத்துல கூட we will be able to travel spiritually. அந்த சமயத்துல உபாசனை பண்ணப்பட்ட ரூபம் சத்ருகன். அதான் சைலண்டா இருக்கு. இது சண்ட பிரச்சண்டமா இருக்கு, அது சைலண்டா இருக்கு. ராமாயணத்திலே பாருங்க, சத்ருகன் எல்லா இடத்துலயுமே சைலண்டா தான் இருக்கும். சத்ருகன் பேசினார் அப்படின்னு ஒரு இடங்கள்ல வரும், அவ்வளவுதான். அதுவும் இந்த கூனியை பிடிச்சு பரதன் காலில் போடுற இடத்துலதான் சத்ருகன் பேசினார் அப்படின்னு வருது. பாக்கி எல்லா இடத்துலயும் சத்ருகன் இஸ் சைலண்ட். என்ன, அந்த இடத்துல பேச்செல்லாம் அடங்கியாச்சு. சம் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ஸ்டில் தேர் while traveling towards ஜாகிரஸ்திதி or towards சுஷுப்தி. லக்ஷ்மணர் ஐந்திராஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்றார். சொல்லி முடிச்சுடுறேன் டக்குன்னு. லக்ஷ்மணர் ஐந்திராஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்றார். ஐந்திராஸ்திரம் அப்படின்னா ஐந்திரம் சொன்னா ஆத்மான்னு அர்த்தம். ஐந்திரம்னா ஆத்மான்னு தான் அர்த்தம். இந்திரனுடைய அஸ்திரம் ஐந்திராஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. ஐந்திரம்னா டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஆத்மா. இந்திரஜித்துக்கு ஆத்ம வித்தியை உபதேசம் பண்றார். யார் உபதேசம் பண்றா? லக்ஷ்மணர் உபதேசம் பண்றார். அதனாலேயே அந்த ராமனுடைய குணத்தை வச்சே உபதேசம் பண்றார். என்ன உபதேசம்னா ராமனுடைய சுரூபத்தை வர்ணனை பண்ணி அந்த ராமமயமா, அதாவது சகுன பிரம்மத்தில ராமனுக்கு அப்புறம் அந்த குணபூர்ணமான அந்த சகுன பிரம்மத்தில லயிப்பிக்கிறார் லக்ஷ்மணன். யார? இந்திரஜித் அப்படிங்கக்கூடிய ராஜசீக அகங்காரத்தினுடைய ஒரு பிரதீகத்தை. தர்மாத்மா சத்யசந்தஸ்ச ராமோ தாசரதிர்யதி பௌருஷே ச பிரதித்வந்தः சரைனம் ஜகிராவணிம். யார?
இந்திரஜித்தையோ மேகநாதனையோ போய் இந்த சரணம் இல்லாம பண்ணட்டும் சொல்லல. ராவணி ராவணி ராவணின்னா ராவணனுடையது, ராவணனுடையவன் அப்படிங்கிறதே. ராவணன் ஒரு ராஜசீக அகங்கார ரூபத்தில் இருக்கான்னா அதனுடைய ஒரு பை ப்ராடக்ட் இந்திரஜித். அவனை ராவணன் பாருங்க, இந்த ரெண்டும் போய் லயிக்கப்பட்ட இடம் ஒண்ணுதான். ஆனா ராவணன் போய் லயமாகிறது, ராவணன்கப்பட்ட அந்த ஈகோ போய் லயமாகிறது சாட்சாத்து பக்கா நிர்குண பிரம்மத்துல. ஆனா லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித் போய் லயமாகக்கூடிய இடம் அதே நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சகுன ரூபத்துல. கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் தான், கொஞ்சம் இல்லை, நல்ல டெக்னிக்கல் தான், புரியறது. கேட்டுங்கோ, வீடியோவும் இருக்கு. புரியலைன்னா பார்த்துங்கோ, அதே கேட்டுங்கோ, புரியாம போகாது. நீ கதைக்கு வந்துடுற. இந்திரஜித் ஜெயமான உடனே ராமர் லக்ஷ்மணனை பார்க்கிறார். நேர ஹனுமான் தான் ஓடி போய் சொல்றார். ஏன்னா ஹனுமான் மேலதான் இருந்து லக்ஷ்மணன் இந்திரஜித்துக்கு பானத்தை பிரயோகம் பண்றார். ஹனுமான் மேல உட்கார்ந்து பண்றாங்கிறதே அந்த புத்தி தத்துவத்துக்குள்ள போயிடணும். அதுல ஹனுமான் நேரம் லக்ஷ்மணன் சொல்ல ராமர் ஓடி அழிச்சுட்டு வந்து கட்டிண்டு மழையில உட்கார வச்சு முத்தம் கொடுத்து லக்ஷ்மணனுக்கு தழைய தாங்கி ஆச்சு. ராவணன் வரான், யுத்தம் நடக்கிறது. முதல் யுத்தம் ராவணனோட ஆயிடுத்து. அது நேற்றுக்கு சொல்லிட்டேன். இங்க ராவணன் கொஞ்சம் சைன்யத்தை வச்சுட்டு இருக்கான், கொஞ்சம் சைன்யத்தை மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்கான் ராவணன். இந்த சைன்யத்தை விடுறான் ராவணன் ராமன் மேல, ராமன் பக்கத்துல. ராமன் என்ன பண்றார், காந்தர்வாஸ்திரத்தால அந்த சைன்யத்தை எல்லாம் மோகிப்பிக்கிறான். காந்தர்வாஸ்திரம்னா உடனே பாட்டு பாடி தாளம் போட்டுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. காந்தர்வ வித்தியன்னா பாட்டு பாடுறது, தாளம் போடுறது, மிருதங்க வாசிக்கிறதெல்லாம் காந்தர்வ வித்தியன்னு சொல்லுவா. அப்படி பண்ணான்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இந்த காந்தர்வ அஸ்திரத்தால மோகிப்பிக்கிறாங்கிறத கந்தர்வால் அப்படிங்கிறதையே நம்ம பார்த்துட்டோம். கந்தர்வால்னா யாரு? கோ சப்தத்திலேருந்து தான் கந்தர்வ சப்தமே உண்டாகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அன்னைக்கு. கோ சப்தம் எங்க வந்தாலும் அது வேதத்தை தான் குறிக்கிறது. திருப்பி அதை மாற்ற முடியாது. இவன் நானே நினைச்சா கூட மாற்ற முடியாது. அப்ப வேதத்தினுடைய சம்பந்தம் இங்க இருக்கு. ராமர் அஸ்திரம் போடுறாருன்னா ஞானம் தான் பிரதானம் பண்றார், வேற ஒன்றும் இல்லை, வேற ஒன்றும் இல்லை. சிம்பிளி பாருங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை, ஞானத்தை தான் பிரதானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா பிரஹரந்தம் சரீரேஷு நதே பஷ்யந்தி ராகவம் இந்திரியார்த்தேஷு திஷ்டந்தம் பூதாத்மானமிவ பிரஜா. சரீரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது ராமர் போட அஸ்திரங்கள். ஆனா ராமனை பார்க்கலையா? மோகிதா பரமாஸ்திரேன கந்தர்வேண மகாத்மனா தேது ராம சகசிராணி ரணே பஷ்யந்தி ராட்சசா. ஒரு சட்டில் ஃபார்மில் அந்த அஸ்திரம் வருது, அவளுக்குள்ள அது புகுறது. அது புகுந்த மாத்திரத்திலே அவளுக்கு என்னன்னா அது எங்கெல்லாம் பாக்குறோம் அங்கெல்லாம் ராமனே தெரியறது. சரி, நான் சொல்லலைம்மா, வால்மீகி சொல்றார். அவளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் ராமனே தெரியறது. ராமன் போட்ட அஸ்திரத்தால, ராமன் கொடுக்கக்கூடிய வித்தியால எல்லா இடத்துலயுமே சர்வத்திர சமதர்சனம் ராமனே பஷ்யந்தி. எல்லா இடத்துலயும் ராமனை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை ராமன் கொடுக்கிறார். புனஹா பஷ்யந்தி காகுஸ்தம் ஏகமேவ மகாஹவே. அப்புறம் என்னன்னா அது இது பாருங்க, என்ன டெக்னிக்கலா இருக்கு இந்த இடம். டெக்னிக்கலி இந்த சென்ஸ் என்ன புத்திபூர்வமா வால்மீகி பகவான் அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்கார். இதெல்லாம் பார்க்காம விட்டுட்டு போயிடவா முடியும்? சோ ஏகமேவ ஹி பஷ்யந்தி, ராமனையே தெரியறது. எல்லா இடத்துலயுமே ராமனா தெரிஞ்சது. அடுத்த ஸ்டெப் ராமனை மாத்திரமே தெரியறது. பிரமந்தி காஞ்சினீம் கோடி கார்முகஸ்ய மகாத்மனஹ. அந்த ராமனுடைய கார்முகம் ஆயிரக்கணக்கான கார்முகம் தெரியறது. கார்முகம் தான் வில்லுன்னு தான் அர்த்தம். வில்லுங்கிறதே திருப்பியும் போயிடுங்கோ அந்த உபனிஷத்து வேதாந்த ஞானத்துக்குள்ள போயிடுங்கோ. அதாவது மகாவித்யே மகா வாக்கியங்களை தான் இங்க சரம்னு சொல்றது. மகாபாகம் பிரம்மாஸ்மி விஜான் பிரஜானம் பிரம்ம தத்துவமசி இத்தியாதி மகா வாக்கியங்களாக தெரியறது. அதாவது தெரியறதுன்னா என்னன்னா அனுபவத்துல வருது. அலாத சக்கர பிரதிமாம் ததுசுஸ்தேன ராகவம் சரீர நாபி சத்வார்ச்சி சசரம் நேமிகார்முகம் யாகோஷதல நிர்கோஷம்
தேஜோ புத்தி குணப்பிரபம் திவ்யாஸ்திர குணபரியந்தம் நிக்ரந்தம் யுதி ராட்சசம். எப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இப்போ ராமனை மாத்திரம் தான் எல்லா இடத்துலயும் தெரியறதுங்கிறத, ராமனை தெரியறதுன்னா அது சகுண பிரம்மம் இல்லையோ, தெரியறதுங்கிறத பார்க்க முடியறதுன்னா அப்ப சாகாரமான பிரம்மம் அர்த்தம். அடுத்தது சொல்றா ஜாகோஷத்தோட சப்தம் கேட்கறதுங்கிறத, இப்போ சகுண பிரம்ம சாட்சா்காரம், அடுத்தது சப்தம் கேட்கறதுங்கிறத சப்த பிரம்ம சாட்சா்காரம், அதுக்கப்புறம் ராமன் கிட்டே ஒடுங்கலான்னு அந்த நிர்குண பிரம்ம சாட்சா்காரம் உள்பட இந்த கோடியா இருக்கப்பட்ட ராட்சசனுக்கு கிடைக்கிறது சர்வம் சாட்சா்கார விஷயம் தானே ஒழிய, இதெல்லாம் ஆழ்ந்த தியானத்துல புரியக்கூடிய விஷயமே ஒழிய ஜஸ்ட் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிரேஷனால இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி நமக்கு புரிஞ்சுடுத்தும் உண்டானா அது வால்மீகி பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா ராமாயணம்ங்கிறது ராம பிரம்மே, ராமனே அப்படிங்கிறத புரியக்கூடிய விஷயம் இல்லை. அது புரியக்கூடிய விஷயம் இல்லைன்னா அப்ப நமக்கு கிடைக்காததோ அப்படி நினைச்சுக்காதீங்க. இது புரியறதோ புரியாததோ இல்லை, இது அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயம், இது அனுபவ வேத்தியமான விஷயம், அதுவும் ஹிருதயத்துல தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம். இப்படி பாக்குறத எல்லாரும் சுத்தி இவர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கா. ஜாம்பவான், அங்கதன், ஹனுமான் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கா, பயந்துன்னு இருக்கிறா. ராமச்சந்திர பிரபு என்ன பண்றா, கோதண்டத்தை கையில வச்சுண்டா, அங்க ஒரு சிலை இருக்கு. அந்த யுத்தம் பூரா எல்லாருக்கும் தன்னுடைய சாட்சா்காரத்தை கொடுத்தாச்சு. சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துட்டு இப்படி எல்லாருக்கும் போய் சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துட்டாலே அவளுக்கு ஆச்சரியம். வாழ்நாளுக்கு மாத்திரம் அனுபவிச்சுன்றது சர்வத்துக்கும் இந்த சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துட்டாலே அப்படின்னு வானராலும் இந்த விபீஷணன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறத ராமன் முள்ள அவளை கூப்பிடுறாங்க. பக்கத்துல வந்தான், சொல்றார் உடனே, ஏதத் அஸ்திரம் பலம் திவ்யம் மமவா திரையம்பகஸ்யவா. இந்த வித்தை யாரால முடியும்னு கேட்டா சுயம் ஈஸ்வரனான என்னாலையும் திரையம்பகனான பரமேஸ்வரனாலையும் தான் முடியும். இதுதான் ராமாயணம் காட்டக்கூடிய அத்வயம், ராமாயணம் காட்டப்பட்ட அபேதம். ராமன் வாயிலேருந்தே ஹரியும் ஹரனும் ஒன்று அப்படின்னு ராமரே சொல்லிட்டார். இனி வேற ஏதாவது சந்தேகம் உண்டோ? அப்படி அது யுத்தமாச்சு. உடனே ராட்சச பத்னிகள் எல்லாரும் அழறா. எல்லாரும் எப்படி அழறான்னா ராமனுடைய பிரபாவத்தை சொல்லி கதறா, வேற ஒன்றும் இல்லை. சொல்றா, சதுர்தச சகஸ்ராணி ரக்ஷசாம் பீம கர்மணாம் நிகதானி ஜனஸ்தானே சரைஹி அக்னிசிகோபமைஹி கரஸ்ச நிகத சங்க்யே தூஷண திரிசிரஸ்ததா சரைராதித்ய சங்காசைஹி பர்யாப்தம் தன்னிதர்சனம் हतो योजन बाहुश्च कबंधो रुधिराशनः क्रोधान्नादशोध पर्याप्तं तन्निदर्शनं जगान बलिनं रामः सहस्रनयनात्मजं बालिनं मेरुसङ्काशं पर्याप्तं तन्निदर्शनं ऋष्यमुखे वसंशैले दीनो भग्नमनोरथः सुग्रीवस्त राज्ये पर्याप्तम तन्निदर्शनम. ஸ்லோகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு கள்ளன் வால்மீகி. ஒரு விஷயத்த ராமனுடைய பலத்தையா சொல்லிட்டே வராளே, பல பராக்கிரமத்தை ராட்சசிகளுக்கும் கிடைச்ச ஞானத்தை காட்டுறது, ராட்சசிகளுக்கும் கிடைச்ச தத்துவ ஞானம். என்ன சொல்றாருன்னா பர்யாப்தம் தன்னி தரிசனம். எது போருமா, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எது போருமா, தன்னி தரிசனம் தான். தத்து வேற ஒன்றும் இல்லை, அதுன்னு சொல்லு. தத் நிதர்சனம் தன்னி தரிசனம். தத்பதம் தர்சிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா. அந்த தத்தை காண்பிச்சவன் ராமன். தத்பதத்தினுடைய நிதர்சனத்தை சாட்சா்காரம் பண்ணி கொடுத்தவன் ராமன். அந்த தத்துங்கிறது தொங்கிறது மாறி தத்தா இருக்குங்கிறத ஓரோ இடத்துல காண்பிச்சு தந்தவன் ராமன். தன்னிதர்சனம் ஒரே வார்த்தையை போட்டு விளையாடுறான்.
Do you think this is a mere historical interpretation? Can we able to say? சொல்ல முடியுமா இது ஒரு ஹிஸ்டரி? இது இல்லை ராட்சசிகள் தான் அப்படி ஆச்சரியமா அப்ப பேசுறாளா? அல்ல சார் ரெண்டுல அவளுக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்காம போயிடுத்துதான். இங்க என்ன ஞானம் கூட சாட்சாத்காரம் கிடைச்சிருக்கு ராட்சசிகளுக்கு. நத்திங் மோர் தேன் தட். அப்படி முடிஞ்சு ராவணன் யுத்தத்துக்கு கிளம்புறான். மந்தோதரிட்ட சொல்லிட்டு போறான். மந்தோதரி உபதேசம் பண்றான். நல்லா தெரிஞ்சுட்டேதான் ராவணன் யுத்தத்துக்கு கிளம்புறான். ராமன் யாருங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுட்டு சொல்றேன். ராமனே பகவான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அவன் கையாலேருந்து வதம் வாங்குறதுக்கு தான் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். விஷ்ணு இல்லாம போனா இப்படி யுத்தத்தை நடத்த முடியாதுன்னு ராவணனே சொல்றேன். அதான் இதுதான் கடைசியில் வரப்பட்ட சரணாகதிங்கிறது. விபீஷணன் அங்க சரணாகதி பண்ணானே, அவன் சாத்விகன், சிம்பிளா வந்து சரணாகதி பண்ணிட்டான். ராவணனும் ராஜசீக குணம், கொஞ்சம் பகலம் போட்டு சரணாகதி பண்றது வந்தது. உடனே இந்திரன் ரதத்தை அனுப்புறாரு. நடுவில் நிறைய சீக்வன்சஸ் இருக்கு, தாண்டி வந்துட்டேன், எப்பொழுது பார்ப்போம். இந்திரன் ரதத்தை அனுப்புறார். ரதத்தை மாத்திரம் அனுப்பலை, மாதலிங்கிற தன்னுடைய சாரதி அனுப்புறார். என்ன ராவணன் கப்பட்ட ஈகோவை நீக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இடத்துல தேவால குறை சொல்ற ஒரு டெண்டன்சி எங்கேருந்து தெரியாது வந்து போயிடுத்து. ஹாஸ்யத்துக்கு கூட அது சொல்லப்படாது. என்ன தெரியுமோ, தேவாலயமே ஞானிகள். அதுவும் இந்திரன் சொல்லியாச்சுன்னா பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல ஒரு குருவாக்கும். அவரை போய் குறை சொல்லிட்டே இருக்கப்படாது தொட்ட இடத்துல எல்லாம். நீ கார்த்தால கொடுத்த ஆப்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் சத்குருராமன் மாமாட்ட. இந்திரன் குதிரை எடுத்துட்டு போறான், இந்திரிய குதிரை எடுத்துட்டு போறான்னா இந்திரலோகத்துல என்ன குதிரை வியாபாரமா நடக்க போறது? யாகம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடிய இடத்துல இருந்து குதிரை எடுத்துட்டு போறான். ஏன்? யாகம்ங்கிறது கர்ம யோகம். அந்த கர்மத்திலிருந்து நம்மளை விடுபட்டு நைஷ்கர்மியத்துக்குள்ள நம்மளை கொண்டு போறான். எல்லாமே குதிரை எடுத்துட்டு போய் இந்திரனுக்கு என்ன அங்க வேலையாக வேண்டி கிடக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல இன்னும் எங்கேருந்தோ அது தெரியாது, ஒரு ஹாஸ்யத்துக்கோ சரி ரொம்ப சீரியஸா இருக்க வேண்டாமே சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்யத்துக்கு ஆகலாம், ரசத்துக்கு ஆகலாம், ஒரு சின்ன ஒரு டெம்டேஷன் டு பிளைம் தேவாஸ். இவ்வளவு நாளைக்கு கொடுக்கல, இப்ப ராமன் ஜெயிக்க போறான்னு தெரிஞ்சு கொடுக்குறான்னு பார்த்தியா எவ்வளவு செல்ஃபிஷா இருக்காங்க. We should not say that. இங்க இதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸே வேற. தேவாலயம் சும்மா அப்படி எல்லாம் குறை சொல்ல விடப்படாது. அதுவும் வியாச பீடத்துல உட்கார்ந்துட்டு என்ன உபநிஷத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்திரனை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு உபநிஷத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். திருப்பி வியாச பீடத்துல உட்கார்ந்து இந்திரனை குறை சொல்றதா? நமஸ்காரம் பண்ணவனே திருப்பி குறை சொல்றதா? இருக்கிறத ஒண்ணு அந்த பக்கம் மாறினா சொஸ்தின இந்திரோ விருத்தஸ்ரவாக இந்திரன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சொல்றத ஏன் அப்ப மாலதி ஏன் அனுப்பணும்? என்ன வேற ஒண்ணும் இல்லை. மாலதிங்கிறது பூஸ்பர்ஷம் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். மாலதி நிருக்தத்துல பூஸ்பர்ஷம் ஆகாது. அப்ப பூஸ்பர்ஷம் ஆகாதுன்னா உடனே எங்கேயோ தொங்கின்னு இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதேங்கோ. இங்க வேற ஒரு கிம்மிக்ஸும் காட்டுறது இல்லை. பூஸ்பர்ஷம் ஆகாதுங்கிறது உத்தமமான ஒரு புத்தியினுடைய லட்சணம். மாலதிங்கிறது புத்தி தத்துவமே. என்ன புத்தி தத்துவம் தான்? ஏன் பூஸ்பர்ஷம் ஆகாது? தேவாளரையும் சொல்றத புராண கதையில சொல்றத யாருமே பூமியில கால்படாது சொல்லுவா. நம்மள நம்பிட்டோம் சின்னத்துல. ஏன்னா இன்னும் உள்ள குழந்தைகள் நம்பாதுன்னா இல்லையா? அது நம்பாது. பூஸ்பர்ஷம் ஆகாதது. அப்போ அது இன்னொரு என்ன, அது எக்ஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ஒரு வழி என்ன தெரியுமோ? அது உங்க பிராரப்தம், நீங்க நம்பாம இருக்கணும்னு ஒரு போட்டுடுறது. இது எஸ்கேபிசம். அண்ட் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல வேற சயின்ஸ் தேர் ஸ்டார்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இந்த ஒரு வியாக்கியானம் வேற. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பக்கா சயின்டிபிக். அதனால ஏன் பூஸ்பர்ஷம் ஆகாதுன்னு சொல்றான்னா, பூமிங்கிறது மெட்டீரியல் விஷயம், வேர்ல்ட்லி விஷயம். இந்த உயர்ந்த புத்தி, தேவ புத்திங்கிறது, தெய்வீ சம்பத்தான புத்திங்கிறது மெட்டீரியல் விஷயத்தை டச் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம். மெட்டீரியல் விஷயத்துல இருந்து வேர்ல்ட்லி விஷயத்துல இருந்து விட்டுக்கிறது. அதுதான் மாலதி. அதுதான் அவனாலதான் சாரதியா இருக்க முடியும். யாருக்கு? ராமனுக்கு. உடனே அகஸ்தியர் வரார்.
அகஸ்தியர் வந்து பிரம்ம வித்யா உபதேசம் பண்றார். பிரம்ம வித்யா உபதேசம் சாதாரணமான இடம் இல்லை, இது ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஆதித்ய ஹிருதயம் இங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க. இந்த சூரியன் தான் நம்ம சொல்லப்பட்ட ஆதித்யன் அப்படின்னா, ரிவின் சொல்றேன், இந்த சூரியன் தான் நம்ம சொல்லப்பட்ட ஆதித்யன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இறக்கம் இருக்கா? ராத்திரி டோலோத்சவம் பண்றத பகவானுக்கு வெக்க இது குளிர் சூடா இருக்குமே, சூடுன்னா என்ன, ஹாட் வெக்கையா இருக்குமே வீசி கொடுக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும். அப்ப இந்த சூரியனுடைய நடுவில் தான் பகவான் இருக்காருன்னா அது என்ன, எவ்வளவு ஃபாரன்ஹீட். அது கெட்டிங் சூரியன் தான் அப்ப என்னன்னா நத்திங் அதர் தான் ஆத்மா. இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இல்லை. நம்ம ஆல் பீப்புள் டூயிங் மாத்தியானிகம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கும். சூரிய ஆத்மா ஜெகதஸ்துஷஸ்ச, சூரியன்கிறது ஆத்மான்னு நம்ம எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவர் நான் சொல்றேன், நீங்க சொல்றேன், எல்லாரும் சொல்றோம் சூரியன்கிறது ஆத்மா. அந்த அத்வைத்திய அகஸ்தியர் வந்து அதுவும் யாரு வந்து சொல்லணும்னா அகஸ்தியர் தான் வந்து சொல்ல முடியும். அகஸ்தியருடைய சிக்னிபிகன்ஸ் ப்ராமினன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த ஆரண்ய கண்டத்திலே பார்த்துட்டோம். அது திருப்பி அதுக்கு மீறி அதை சொல்ல போறது இல்லை. சோ அந்த அகஸ்தியர் வந்து ராமனுக்கு ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்றத சுரூப அனுசந்தானம் பண்றார் ராமர். இந்த இடத்துல துவரையான்னு 3 வாட்டி ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு துவரையா போனார். துவரைங்கிறது அந்த ராவணன் மேல் இருக்கப்பட்ட கருணை தான் இங்க இடத்துல துறை. ராவணன் மேல பகவானுக்கு கருணை இருக்குங்கிறது இந்த இடத்துல மாத்திரம் உங்களால பார்க்க முடியாது. விபீஷண சரணாகதி கட்டத்திலேயே பார்க்கலாம். எல்லாம் பண்ணுங்க. அவதாரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ராவணனுக்காக அவதாரம் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொன்னவர் ராமன். இன்னும் ராவணனை கழிச்சு கொட்ட முடியுமா? என்ன ராமர் யாருக்காக அவதாரம் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரோ அவனுக்கு ராவணன், அவன் நமக்கு ராமனை கொடுத்தோம் ராவணன் தான். சரி இல்லையா? இது ராவணன் கொடுத்த இல்லாதவன் ராமன் இல்லையா? போ அதுக்காக. ஆனா ராமனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு ராவணன் காரணம் சொல்லலைன்னா நமக்கு ராமரை காண்பிச்சு தந்தவன் ராவணன் இல்லையா? அது ஒரு தோஷம் உண்டு. ஆத்மா தான், ஆத்மா இருக்குங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா சரீரம் இருக்குங்கிறதுனால ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஆத்மா இருக்குங்கிறதுனால சரீரம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது மாதிரி ராமர் இருந்தா தான் ராவணன் உண்டு. பட் அதுக்கு ராவணனாலதான் நமக்கு ராமனை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா புரிஞ்சுக்க முடியறதுன்னு. அப்போ அந்த துறை கருணை, ராவணன் மேல் இருக்கக்கூடிய கருணை நிறைய பானங்களா போட்டுட்டே இருக்கார். உடனே மாத்தலி சொல்றேன். அதுக்குள்ள இன்னொரு சம்பவம் நடக்கிறது. ராவண யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு நடுவுல ராவணன் களைச்சு சிலைச்சு போயிட்டாங்க யுத்தம் பண்ணி. ராவணன் டயர்டாய் போனதை பார்த்த உடனே அவன் ராவணனுடைய சாரதி என்ன பண்றான், ராவணனுடைய ரதத்தை கொஞ்சம் மறைச்சு கொண்டு போயிடுறான். உடனே ராவணன் முதல்ல திட்டுறான், எதுக்குடா நீ இப்படி பண்ண, அது இது. உடனே நான் உங்களை விட்டுட்டு போயிடுவேன் பார்த்துங்கன்றான். யாருமே இல்லை ராவணனுக்கு இப்போ. அது சொல்றது கம்பராமாயணத்துல அழகா சொல்லுவார் கம்பன். வாரணம் பொருந்திய மார்பும் என்னெல்லாமோ சொல்லுவார். இந்த வாரணத்தினுடைய கொம்பு இருக்கே அது போட்ட மச்ச மார்பு, கைலாச மலையை பொக்கிற கை, அது பல தோல், அந்த தோல், அந்த பல பராக்கிரமம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இப்ப கூட யாருமே இல்லையே அப்படின்னு தனியா ஒண்டியா நிற்கிறான். அப்ப இவனையும் இந்த சாரதியை விட்டு போயிட்டா வச்சுங்க, வாட் வில் ஹி டு? சொல்லணும் சாரதி, நீங்க களைச்சு மூர்ச்சியா போயிட்டேன், ஃபெயிண்ட் ஆயிட்டேன், உங்களை அதனாலதான் காப்பாத்திட்டு வந்தேன், உங்களை காப்பாத்தினா என்ன போய் திட்டுறேன். அப்படியா, சரி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில இருந்து மோதிரத்தை எடுத்து கொடுத்தாங்க. மோதிரம் தானே கொடுத்தான் கடகம், அது இன்னும் உத்தமம். கடகத்தை கொடுக்குறான். எல்லாமே கையில போடுறதுதான் இல்லையா? ஹஸ்தாபரணம் கையில போடுறதா இல்லையோ? ஹஸ்தம் வந்துடுதா? புதுசா இன்னைக்கு வந்து கேட்கிறவளுக்கு சத்தியமா சொல்றேன், டேம் ஷுவர் புரியாது. ஏன்னா இந்த ஹஸ்தத்தினுடைய காரியத்தை கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல இருந்து பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம். கிட்டத்தட்ட சுந்தர காண்டத்துல நடுவில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தது. அப்போ ஹஸ்தம் கருத்த வாட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, 2 ஹஸ்தம் சேர்ந்தா ஒரு கிஷ்கு. ஸோ ஒரு கிஷ்குங்கிறது 24 அங்குலம். அந்த 24 அங்குலத்தை சிம்பலைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா 24 விஷயத்தை தியாகம் பண்றாங்க, முடிஞ்சு போச்சு.
இந்த 24 பிரகிருதி மயமா இருக்கிறத தியாகம் பண்றார். ஹனுமான் சீதைக்கு கொடுத்தது மோதிரம். அது 24 விஷயத்துக்கும் மேல இருக்கப்பட்ட இல்ல 24 தத்துவங்கள் 24 பிரகிருதியிலையும் பிரம்மத்தை அங்கிதம் பண்ணி கொடுத்தது. இருக்கிறதுல பிரம்மத்தை பார்க்கிற திருஷ்டியை கொடுத்தது. இது விசாரமான மார்க்கம். எல்லாத்தையும் தள்ளி தள்ளி நேதியும் தள்ளி விட்டு எல்லாத்தையும் இல்லாம பண்ணி நேர அந்த அதையும் கொடுத்துட்டு அதையும் தியாகம் பண்றாங்க. அந்த 24ஐயும் தியாகம் பண்றாங்க. சோ வேறொன்றும் இல்லை, பிரகிருதி தியாகம் பண்ணியாச்சு, நேர ராமன் கிட்ட போயாச்சு. பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்றார் ராமர். பிரம்மாஸ்திரம் பிரம்ம வித்யா. அது ராவணங்கிற அந்த ஈகோ தான் ஏத்துண்டுட்டார். ராவணனை ஏத்துண்டுட்டார். ராவணங்கிற அந்த ஈகோ இல்லாம ஆச்சு. திருப்பி ஒரு அஸ்திரத்தை எடுக்கிறார். கடல்ல போய் அது என்ன ஆல்ரெடி போயாச்சு, கடல்ல போய் விழுந்தது. போனவன் மேல திருப்பி அஸ்திரத்தை புறப்படாது, சும்மா அதை எடுத்து தட்டி விட்டார், கடல்ல போய் விழுந்தது. உடனே தேவாலாம் புஷ்ப வருஷம் பண்றா. ஹனுமான் நேர போறார், சீதையிட்ட போய் சொல்றார். என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஸ்ரீராம ஜெயம். ராமன் ஜெயிச்சாச்சு. சீதை பார்த்தா, நான் குருமி சதுர்சம் பிரியம் தான், உனக்கு இதுக்கு சமமான ஒரு பிரியத்தை பண்ண முடியாம தவிக்கிறேன் ஹனுமன். 2 பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்றேன்னு கேட்டா ஹனுமன் கேட்டார். அது என்னுடைய பெருமை இல்லை ஹனுமன், உன்னுடைய பெருமை தான் சீதை ஆச்சு. ஹனுமன் இந்த சுத்தி இருக்கப்பட்ட ராட்சதிகளை பார்க்கிறார். இவள் எல்லாரையும் குத்திடுவான்னு கேட்டார். எதுக்குன்னு கேட்டா சீதை, இல்ல வள்ளம் எவ்வளவு உங்களை போட்டு ஹிம்சை பண்ணா பாபம் பண்ணிருக்கா, குத்திடுவான்னா. அவெல்லாம் பாபிகளே இல்லையே, எனக்கு பாபிகளாவே தெரியலையே ஹனுமன், என் கண்ணுக்கு யாரையுமே பாபியா தெரிய மாட்டேங்கிறது. அர்த்தம் தெரியுமோ? சீதையுடைய கண்ணுக்கு எதுவுமே நெகட்டிவா தெரியறதில்லை, எதுவுமே. பாபானாம் வா சுபானாம் வா அதார்கானாம் பிளவங்கமா காரியம் கருணமாரியன நகச்சின் அபராத்தியதி. யாருமே எந்த அபராதமுமே பண்ணலை, அபராதமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல சீதை அழிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ராமர் உத்தரவு போடுறார். நான் வாழ்நாளுக்கெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா, எல்லாத்தையும் மறந்து எல்லாத்தையும் விட்டு இந்த சீதைக்காகத்தானே இவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கா. யாருக்காக இவ்வளவு பாடுபட்டிருக்காளோ சீதைய ராமன் சொல்றார். இந்த சரமா இருக்காளே சகின்னு நேத்திக்கே சொன்னேனே, விபீஷணனுடைய பெண்ணு, அவள் சீதையை அலங்காரம் பண்றா. அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணி, திரிஜடாங்கிறது கொஞ்சம் வயசானவள், திரிஜடா விருத்தா அப்படின்னே வால்மீகி சொல்றான். அதனால கொஞ்சம் அவளோடனா நீங்க எப்படி நினைச்சுங்கோ, சரமாவை சீதையினுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுங்கோ, திரிஜடாவை சீதையினுடைய ஒரு மாதிருபாவத்தில் இருக்கான்னு வச்சுங்கோ. வாத்சல்யம் திரிஜடா. அம்மா மாதிரி சீதைக்கு அங்க கிடைச்ச அம்மா திரிஜடா. அப்போ இது அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணி, சர்வ ராட்சதிகள் சீதைக்கு அலங்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணி நேர ராமன் கிட்ட கொண்டு போறான். எல்லா வானர்களும் இப்படி பாக்குறது, சீதையை பார்ப்போமா 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 பாக்குறத இடத்துல கொஞ்சம் ரசம் இருக்கு. ஒண்ணு ராமர் சொல்றார், இந்த மூடு பல்லாக்கெல்லாம் வேண்டாம், முகத்தை மறைச்சுக்கவும் வேண்டாம், நான் இருக்கேன் இல்லையா, எதுக்கு மறைச்சுக்கணும், எப்படி என்ன சுரூபமோ அதே காட்டுண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல சீதை வரா. வந்த உடனே எல்லா வானராலும் இன்னைக்குதான் சீதையை பார்க்கறா. எப்படி இருக்கும்? வானரால இன்னைக்குதான் சீதையை பார்க்கறா. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தல் ஹனுமான் மட்டும்தான் பார்த்திருக்கார். ஹனுமான் வந்து சொல்லி சீதையை தெரியுமே ஒழிய இன்னைக்குதான் அவர் முதல்ல சீதைய தியானம் கிடைச்சிடுத்து, இப்ப சீதையினுடைய சாட்சாத்காரம் கிடைச்சிடுத்து. பார்க்கறா. ராமன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார் சீதை. ராமன் பேச ஆரம்பிச்சார். இனி 10 திக்குக்கும் உனக்கு போலாம்,
பிரச்சனையே இல்லை, இனி யாரும் உன்னை தொடர்றதுக்கு இல்லை. என்ன தொடர்றதுக்கு இல்லை நல்ல இங்க அர்த்தம். அவ்வளவு குறுங்கின மனப்பான்மையோட இனி யாரும் பக்தி பண்றதுக்கு இல்லை. சீதைங்கிறத பக்தியா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்குள்ள இந்த பக்தி படரட்டும். 10 திக்குக்கும் போலாம சொல்லாமலே சொல்றார். எல்லாரும் ஒன்னு ரெவரன்ஷியலா தான் உங்களுக்கு இருப்பாளே வழியா தப்பான எண்ணத்தோட ஒன்னு யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டா. இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை தெரியுமா? பக்தியை தப்பான எண்ணத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டான்னா என்ன அர்த்தம்? லௌகிகத்துக்காக பக்தியை பிரயோஜனப்படுத்த மாட்டா. அப்புறம் இது இப்ப இந்த பக்தி என்ன பக்தி? ஞான பக்தி சுரூபத்தில் இருக்கா. ராவணங்கிற அந்த ஈகோ இல்லாம ஆனதுக்கு அப்புறம், ஈகோ இருக்கிறது வரைக்கும் தானே ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசுவா இருக்கணும். ஈகோவே இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில அந்த பக்திக்குடைய பேரு தான் ஞான பக்தி அதுவா பிரேம பக்தி. அப்படி சீதைக்கு ராமன் சொல்றத சீதை தன் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நீங்க உடனே ராமன் சந்தேகப்பட்டாருன்னெல்லாம் எடுத்துக்கணும். தேவபண்ணி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டா பாக்குறேன்னா ப்ளீஸ் ஐ எம் சாரி. ராமன் என்ன எவனை நினைச்சாலே வித்தியதே ஹிருதய கிரந்திகி சித்தியந்தே சர்வ சம்சயான்னு, எவனோடனுடைய நினைப்பாலேயே சர்வ சம்சயங்களும் நீங்கப்படுறதோ அவனுக்கே சம்சயம் வருமா? ஆர் யூ கிட்டிங் மீ? அதுவும் ராமனும் சொல்றா சீதையும் சொல்றா. சீதைக்கு ராமன் எப்படின்னா பாஸ்கரேன பிரபாயதா, ராமனுக்கு சீதை எப்படின்னா அனன்யா ராகவேணாகம் பாஸ்கரேன பிரபாயதா, அனன்யாகி மயா சீதா பாஸ்கரேன பிரபாயதா. ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரம் சூரியனை விட்டு பிரியாம இருக்கக்கூடிய ரஷ்மி ரைஸ் இருக்கே, அது மாதிரி இருக்கிறத எங்க சம்சயம் வரும்? யாருக்கு சம்சயம் வரும்? யாருக்கு கட்டுறது கதைய? இங்க சம்சயமும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. சம்சயம் நமக்கு இருக்கு. நம்ம சம்சயத்தை ராமன் மேல திணிச்சாச்சு. அப்பதானே அந்த லோபிய மாதிரி ராமனே சந்தேகப்பட்டார், நானும் சந்தேகப்படுறேன். ஈர பேனாக்கி பேன பெருமாளாக்கி பெருமாளை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறது இது. ராமனை பகவான் ஒற்றுண்டானா சந்தேகப்பட்டார் எடுத்துக்கப்படாது. மேலும் நரன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் a human being. ஒரு நரன் சூயதாம் நரஹா அப்படின்னு தான் வால்மீகி கேட்கிறார். ஆனா அது ஹியூமன் பீயிங்கப்பட்ட அர்த்தத்துல மாத்திரம் இல்லை. ஏன்னா நரஹா அப்படிங்கறதுடைய சப்தம் எதுக்கு பிராதிபதிகம்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம். நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, நாரா ஜாதானி தத்வானி நாரோ ஆப்போ நாராயதி புரோக்தம் ஆப்பு நாரோ ஆப்போவை நனசூனவஹா தஸ்மாத் ஜாதானி தத்வானி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை நான் அடிக்கடி சொல்றது. அதாவது இந்த 24 தத்துவங்களும் ஆபத்திலிருந்து, ஆபத்துனா டேஞ்சர் அல்ல, ஜலத்திலிருந்து வந்திருக்குங்கிறத, அந்த ஜலத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் நாரா அப்படின்னு. நாரான்னு அதுக்கு பேரு. இந்த நாரானுடைய பூர்வ ஃபார்ம் என்னது கேட்டா நரஹா. நரன்ல இருந்து வந்தது நாரா, அதுதான் இங்க சொல்றது. அதாவது புருஷன், பரம புருஷனை தான் இந்த இடத்துல நரன் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய நாட் ஜஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் தான் மாத்திரம் நம்மளால ராமனை பார்த்துட முடியாது. ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பார்த்தா அவனுக்கு ஒரு காலை அளவை போட வேண்டி வரும். ராமனை பரமாத்மாவான்னு பார்த்தாச்சானா அந்த காலை அளவுக்குள்ள ராமனை நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சம்திங் இஸ் தேர்ங்கிறதாவது புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் எனக்கு வேணும். சோ இந்த இடத்துல ராமனுக்கு சந்தேகம் இல்லை. அன்னைக்கு அந்த ராவணன் தூக்கிட்டு போற சமயத்துல அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல இருந்து கொஞ்சம் விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லியிருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தாமசீக சீதையைத்தான் ராவணன் கூட்டிட்டு வரான்னு சொல்றோம். இந்த இடத்துல தாமசிகம்ங்கிறது உருவம் எடுத்து உபாசனைக்காக உருவம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற ஸ்வரூபம் அர்த்தம். நான் சொல்லலை, பாகவதத்துல வசுதேவர் சொன்னார் கிருஷ்ணன் கிட்ட, பிறந்து குழந்தைய பார்த்துட்டு சொல்றார். கிருஷ்ணன் ரூபத்தை எடுத்துட்டு இருக்கை தமசா ஜனாத்தையே, கிருஷ்ணன் சவண்ணும் தமசா ஜனாத்தையே. இப்ப தாமசிகம்ங்கிறது இங்க கெட்ட குணம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை, உபாசனைக்காக எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபம். அந்த சீதை தான் இங்க ராவணன் கிட்ட வரா. அப்ப சீதைய மூல பிரகிருதியாவே பாருங்க, அப்பதான் அதனுடைய டெக்னிக்காலிட்டி உங்களுக்கு புரியும். ராமாயணத்தினுடைய அந்த குளோரி உங்களுக்கு தெரியும். பிரகிருதி அப்படிங்கிறதையே அது 3 வகையா வகைப்படுறது. ஒன்னு சத்துவம், இன்னொன்னு ரஜசு, இன்னொன்னு தமசு. அப்ப இந்த தாமசிக சீதையை ராவணன் கொண்டு வந்திருக்கான். ஏன்னா இதுவோ தாமசிக உபாசனா பிரகிருதம் அப்படிங்கிறதுனால. அடுத்தது ராஜசிக சீதைங்கிறவள் ராமனுடைய அக்னிஹோத்திர அக்னியில பிரவேசிச்சாங்கிறா. அக்னிஹோத்திர அக்னியில இருக்கான்னா
சாத்விக சீதை ராமனுடைய மடியிலேயே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆத்தியாத்மிக ராமாயணம் சொல்றது. அப்ப இந்த ஆத்தியாத்மிக ராமாயணத்துல எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா, வால்மீகி ராமாயணத்தை சாட்சாத்தா பாராயணம் பண்றதே உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்காலிட்டி புரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னா ஆத்தியாத்மிக ராமாயணத்தை எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா நான் நெடிக்க சொன்னேன், இதிகாசங்களுக்கு குழுவா இருக்கு புராணங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கிறத. தாமசிக சீதை லக்ஷ்மணன், சீதை சொல்றா லக்ஷ்மணன் கிட்ட, நெருப்ப மூட்டு லக்ஷ்மணா, நெருப்ப மூட்டுறார். சீதை உள்ள பிரவேசிக்கிறா. உடனே தேவா எல்லாரும் வரா, ராமனை ஸ்தோத்திரம் பண்றான். சொல்றதே சொல்றாரு, பிரம்மா நீதான் எங்களே படைச்சவன், உனக்கு தெரியாதா? உடனே ராமன் சொல்றார், ஆத்மானம் மானுஷம் மன்னி ராமம் தசரதாத்மஜம். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் அர்த்தத்தை சொல்றேன். நான் மனுஷன் தானே நினைச்சுட்டு இருக்கேன், தசரதன் பிள்ளை அப்படிங்கிற மனுஷன் தான் நான், தசரதன் பிள்ளையான மனுஷன் தான் நான் அப்படிங்கிறத பிரம்மா சொல்றார். நீ விஷ்ணு, சீதா லக்ஷ்மி அப்படின்னு பிரம்மா சொல்றார், ஸ்தோத்திரம் பண்றார். அப்போ இந்த இடத்துல ராமன் தன்னை மனுஷன் சொல்லிக்கிறது அப்ப பொய்யாயிடும். ராமன் வாயிலிருந்து போய் வந்துருவா அப்போ இல்லையா? அப்ப மனுஷன் தான் என்ன அர்த்தம் தான் தானே விஷயம். ஆச்சாரியர்கள் ஒரு பஞ்சகம் பாடினார். இதுல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியறது தான், நம்ம கவனிக்கல அவ்வளவுதான். ஒரு பஞ்சகம் பாடினார். அந்த பஞ்சகத்துக்கு மனிஷா பஞ்சகம்னு பேர். மனிஷானா மனிஷா அப்படின்னா புத்தின்னு அர்த்தம். அந்த உயர்ந்த ஆத்தியாத்மிக ஸ்பிரிச்சுவல் புத்தி, அந்த ஆத்தியாத்மிக ஸ்பிரிச்சுவல் புத்தி உள்ளவனும் அப்படிங்கிறத மனுஷபதம் இங்க குறிக்கணும். அப்படின்னு கூட எடுத்துங்க, இந்த வியூல எடுத்துங்க. மனுஷங்கிறத உயர்ந்த புத்தியும் உள்ளவன், உயர்ந்த புத்திக்கும் ஆதாரமா இருக்கப்பட்டவன். அதாவது மனசு புத்தி சித்தம் அகங்காரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கப்பட்ட பிரம்மம் நான்கிறது நான் தெரிஞ்சுருக்கேன் ராமனே டிக்ளேர் பண்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கட்டுமே. என்ன விட்டு போய் எடுத்துக்கோ. இப்படி ராமன் சொல்ல உடனே சீதை அதுல இருந்து வரா. இப்ப ராமர் சாதாரணமா கதையா பார்த்தா இந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்றாளே நம்மள சனாதன தர்மத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்றவர்கிட்ட என்ன சொல்றா, ராமன் சந்தேகப்பட்டார், என்ன ராவணன் தூக்கிட்டு வந்துட்டான் இல்லையா, ராவணன் தொட்டு தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்கிறதுனால சீதையினுடைய பவித்திரதை போயிடுத்து அப்படின்னு சொல்றத கதையிலேயே எடுத்து பாருங்க. ஹனுமான் லங்கா பூரா தீ வச்சாரே, சீதை இருக்கப்பட்ட இடத்துல மாத்திரம் நெருப்பு பத்திக்கலையே. பவித்திரத்துக்கே பவித்திரத்தை தேவையில்லையே. போட்டும் டெக்னிக்கலியா வரேன். இப்போ சீதை இந்த இடத்துல அக்னி பகவான் வெளியில கொண்டு வர்றாரு சீதையை. அக்னி ரூபம் எடுத்து வெளியில கொண்டு வர்றாருங்க. அக்னி பகவான் கொண்டு சீதையை கொடுக்குறாருன்னா அக்னி பகவான் மடியில உட்காந்துட்டு சீதை வரா அப்படின்னு சொல்றது ஆனந்தரமான எதுலயோ கரெக்டா தெரியல. அப்போ இன்னும் இந்த சாஸ்டிட்டி கொஸ்டினபிளா இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? இது ஏதோ ராவணன் கைப்பிடிச்சாங்கிறதுக்கே ராவன் அக்னி பிரவேசம் பண்ண வச்சாருன்னா அப்ப அக்னி பகவான் மடியில வேற உட்கார்ந்து வர்றாங்க. அப்ப இன்னும் கொஸ்டினபிளா என்ன இருக்கு? இதுதான் சொல்றது, ஜஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்டர்பிரேஷன் போராது அப்படிங்கிறது, தாத்பரியம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. என்ன அக்னி அப்படின்னா என்ன? எங்குமே இங்கே இல்லை, எங்குமே அக்னினா ஞானம். அந்த ஞானம் இப்ப என்னன்னா ராமனுடைய அக்னிஹோத்திர அக்னிங்கிறத ராமன் ஏதோ அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த இடத்துல அக்னிங்கிறதுக்கு ஞானம் தான். அந்த ராமனுடைய ஞானாக்னியில இருந்த சீதை இப்ப ராஜசீக சீத்தையும் தாமசீக சீத்தையும் ஒண்ணு கூடிட்டான். என்ன அக்னியில இருந்தவள் இப்ப ஒண்ணு கூடிட்டான். அடுத்தது வெளியில வந்தா ராமன் கிட்ட வந்து ராமன் ஏத்துக்கிறார், ராமன் சேர்த்துக்கிறார் அப்படிங்கிறதே சாத்விக சீதை ராமன் கிட்டே தானே இருக்கா. ராமன் கிட்ட வந்த உடனே சாத்விக சீதை ஆயிட்டா. மூணு ஒண்ணு கூடுற இடம் லங்கா. மூணு ஒண்ணு கூடுற இடமா இருக்குது. உடனே விபீஷணனை கூப்பிட்டு ராவணனுக்கு சம்ஸ்காரம் எல்லாம் பண்ண சொல்றாரு. மண்டோதரி அழறா. மண்டோதரிக்கு ராமர் சாட்சாத் நாராயணனாக மகாவிஷ்ணுவாகவே சாட்சாத்காரத்தை கொடுத்தார். மண்டோதரி பிரலாபம் அப்படின்னு ஒரு கட்டம். பெரிய தத்துவங்களை தான் மண்டோதரி சொல்றாங்க. ஒரு 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 ஆம்படான் செத்து போய் கிடக்கப்பட்ட ஒரு பொண்டாட்டி அழறா மாதிரி அல்ல அங்க மண்டோதரி அழணும். அப்படி பாத்திர முடியாது. அதை சீதை வந்தா
உடனே நம்ம விபீஷணன் இருக்கானே, ஆசை அவனுக்கு, ராமா வேலை முடிஞ்ச உடனே கிளம்புறேலா, 2 தான் இருந்துட்டு போங்களே, 100 நாள் ஆயிடுத்து தான் உடனே கிளம்பணுமான்னு. ராமர் சொல்றார், அடுத்த வேளை தலை குளிக்கிறது பரதன் முன்னாடி தாங்க, வாக்கு கொடுத்துட்டேன், எதுவும் விடலைன்னு நினைக்கிறேன். பிரதானமா சீதையை சேர்த்துன்றதாயிடுத்து விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார் லக்ஷ்மண சுவாமி. பட்டாபிஷேகம் எடுத்து இந்த லங்கா ராஜ்யத்தை கொடுக்குறார். இப்பதான் சொல்றார் வால்மீகி ஆரம்பத்துல அந்த சம்க்ஷேப ராமாயணத்துல, விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு சிம்மாசனத்துல விபீஷணன் உட்காத்தின உடனே ராமோ விஜ்வரோ பவது, ராமனுக்கு இருந்த தாபம் இறங்கிடுத்தோம். அவ்வளவு கிருபை விபீஷணன் மேல. மேலும் தாத்விகமா பார்த்தா லிங்காங்கிற அந்த லிங்க சரீரத்துல சாத்விகத்தை போட்டு வைக்கிறார். லோகோபகாரார்த்தம், லோகோபகாரார்த்தம் சாத்விக குணத்தை போட்டு வைக்கிறார். அப்படி அங்கேருந்து விபீஷணன் சொல்றான், புஷ்பக விமானத்துல ஏறி சஞ்சாரம் பண்ணிடலாம். புஷ்பகத்தை சுந்தரகாண்டத்திலே பார்த்துட்டோம். புஷ்பகம்ங்கிறது என்ன எடின் பிரதர்ஸா ஃபிளைட் கண்டுபிடிச்சா, ரைட் பிரதர்ஸ், அவ கண்டுபிடிச்ச டெக்னிக்ல இருக்கப்பட்ட ஒரு ஃபிளைட்டுங்கிற ரூபத்துல புஷ்பக விமானத்தை பார்க்காதேங்க. அங்கேயே பார்த்துட்டோம் புஷ்பகத்தினுடைய சிக்னிபிகன்ஸ். ஒரு யோகியினுடைய தியான ஸ்திதியை சொல்றது. அதுல கூட ராவணன் ஒரு வாட்டி புஷ்பகத்துல வரத்த ஹம்சத்தை வச்சுண்டு, ஹம்சத்தை முன்னாடி வச்சுண்டு வரான் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுறது. ஹம்சம், அப்போ ஹம்சம்ங்கிற ரூபத்துல என்ஜின் வச்சிருக்கானோ அப்படிலாம் தோணிக்கப்படாது. ஹம்சா அப்படிங்கிற பேர்ல என்ஜின் கம்பெனி இருக்கு போட்டுன்னு வச்சுக்காதீங்க. ஹம்சம்ங்கிறது திருப்பி போடுறதுனுடைய சுரூபம் தான். சோகம் ஹம்சா, அதைத்தான் முன்னாடி வச்சுட்டு அதை ஓட்ட முடியும். தியான, அந்த யோகியினுடைய தியானம் சித்திக்கக்கூடிய நிலையாக்கம் புஷ்பகம். அதுல ஏறுறார் ராமர், சீதையை மடியில உட்காரி வச்சுண்டுங்கிறார் துளசிதாசர். அதை இவர் கீழேந்து பாக்குறாராம். அப்படி ஒரு ஸ்லோகத்தை ஆரம்பத்துல சொல்றார் ராமாயணத்துல, துளசி ராமாயணத்துல. ஆரம்பத்துல தான், கடைசியில. இன்னும் சொல்றேன், ராமாயணத்துக்கு ஆரம்பமும் கடைசியும் முடிவும் கிடையாது, இப்படி கரண்டே இருக்கும், பூர்ணம் இல்லையாது. இது ஆரம்பம், இது கடைசி சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு. சாதாரணமா பாருங்க, பட்டாபிஷேகத்தோட பூர்த்தி அப்படின்னு பட்டாபிஷேகத்தை ஒரு பாயிண்டா வச்சுருக்கோம் பூர்த்தி பண்றதுக்கு. ஆனா வாஸ்தவத்துல சொல்ல போனா கதை ஆரம்பிக்கிறதே பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் உள்ள சீக்வன்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ராமர் உட்கார்ந்து இருக்கார், லவகுஷல் கதை சொல்லிட்டு வரா, ராஜாவா இருக்கார் ராமர் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறது. இதுக்கு எல்லை கிடையாது, இது பூர்ணம். அது உத்தரகாண்டத்தை தான் அது கொண்டு போய் விடுறது. அப்போ புஷ்பகத்துல இருந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத சீதைக்கு எல்லாம் காண்பிச்சு கொடுக்கிறார். இங்கதான் சீதே, நான் வந்து திருக்கூட்டம் பர்வதம், இதெல்லாம் இதனுடைய ப்ராமினன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். திருக்கூட்டம் தான் என்னங்கிறதெல்லாம் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கே பார்த்துட்டோம். திருப்பி அதை சொல்லலை, எல்லாம் ஒரு தான் காண்பிச்சு கொடுத்தார். தான் கட்டின பாலத்தை காண்பிச்சு கொடுத்தார். ஆனந்த ராமாயணத்துக்குள்ள ஒரு இடம் வருது, இந்த பாலத்தை டிஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாரு. இந்த பாலம் இருக்கே அதை டிஸ்மேண்டில் பண்றாளாம் அப்படின்னு ஒரு இடம் வருது. அங்க தான் திரும்பி வரத நான் ஆராதனை பண்ணின சிவன் பரமேஸ்வரனை காண்பிச்சு கொடுக்கிறார். இதுல ஆனந்த ராமாயணத்துக்குள்ளேயே கதையா வருது. அங்கிருந்து ஹனுமான் 2 லிங்கம் கொண்டு வரார். அதுக்குள்ள ராமர் மண்ணால லிங்கத்தை பிடிச்சு வச்சார். எல்லாம் இருக்கு. அந்த இடத்துல தான் காசியினுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் சொன்னேன். காசிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் ஏக்கும் காசின்னு சொல்றான்னு சொன்னேன். அக்னா சக்கரத்தை ஏக்கும் காசின்னு சொல்றது சொன்னேன். வருணா அசி அப்படின்னு 2 நாடுகள் கண் ஜாயின் ஆகப்பட்ட இடம். அதுக்கு வாரணாசின்னு பேரு. இங்க இருக்கு சிவம், அதை சுத்தி வரை இருக்கு சிவம். ஸோ அங்கேருந்து போய் இந்த வாலிய அவிவேக ஸ்வரூபமான வாலிக்கு முக்தி கொடுத்த இடத்தை காண்பிச்சு கொடுத்தார். கிஷ்கிந்தா வந்தது, விமானம் இறக்கப்பட்டது. சீதை தாராவையும் ரூமாவையும் எல்லாம் அழிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா.
தாராபுரமாவும் எல்லா வானர ஸ்திரீகளும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு எழுந்திருக்கிறா. தாரான்னா யாரு? உச்சத்துல சொல்லப்பட்ட பிரணவ சப்தத்துக்கு தாரான்னு பேரு கிருஷ்ண காண்டத்துல பார்த்தோம். மானசீகமா சொல்லப்பட்ட ஜபத்துக்கு ரூமான்னு பேருங்கிறத பார்த்துட்டோம், நிருத்தத்தை பார்த்தோம். எல்லாம் இந்த சக்தி ஸ்வரூபினியா இருக்கக்கூடிய சாட்சாத சக்தியா இருக்கப்பட்ட சீதைக்கு இதெல்லாமே பலம் தான். பக்திக்கும் சக்திக்கும் இதெல்லாம் பலம் தான் அழிச்சுட்டு போறான். உடனே ராமர் அங்க சொல்றான், ராமர்கிட்ட வாழ்ந்ததை கேட்கறான், சொல்றான், நாங்களும் வருவோமே இங்க பட்டாபிஷேகத்துக்கு வந்து உங்களை பட்டாபிஷேகம் பண்றதை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்க அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், கௌசல்யாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், திரும்பி விடுறோம் தான் ராமர் சொன்னார். அப்படிதான் நீங்க எல்லாரும் மனுஷால தான் வரணுங்கிறார். வால்மீகி வால்மீகி யுத்தத்துக்கு போறத சொல்றார். ஒருத்தம் கூட மனுஷனா இருக்கப்படாது, குரங்கா இருக்கணும். இப்ப சொல்றார் யாருமே குரங்கா இருக்கப்படாது, மனுஷனா இருக்கணுங்கிறார். ஏன்னா ராட்சச ஸ்திரீகள் எல்லாம் மனுஷ ரூபத்தை தான் போட்டு இருக்காங்க வருது. ஏன் இப்படி ஏன் இப்படி ராவணன் வாங்கிட்ட வரமானா இஸ் ஆல்சோ எ ரீசன், பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அது மாத்திரம் தான் ரீசன் சொல்ல முடியாது. நான் இருக்கேன் சொல்றேன், யுத்தத்துக்கு போறத குரங்காத்தான் இருக்கணும், மனுஷனா வரப்படாதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் எந்த இடத்துக்கு கூட்டு போறார்? லங்காவுக்கு கூட்டு போறார். எதுக்கு கூட்டு போறார்? டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கொண்டு வரார், சம்ஹாரத்துக்கு கொண்டு போறார். இந்த குரங்குகள்லாம் யாருன்னு பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கோ? யாருன்னு பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கோ? யாரும் சொன்னா? ருத்ராஹா, ருத்ராஸ்த கபய ஸ்மிருதாக அப்படின்னு வருது. சோ கபிகள் எல்லாம் ருத்ரம் அப்படின்னு சொல்றதையே அங்க ருத்ரனுடைய பிரதானமான வேலை என்னதுன்னு கேட்டா, ருத்ரங்கிற ரூபம் அந்த சம்ஹார மூர்த்தியைத்தான் சொல்றதுங்கிறத நீங்கள் எல்லாம் கபியாத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அங்க கொண்டு போறான். புரியுதா உங்களுக்கு? கபிகளாத்தான் இருக்கணும், கபிரூபத்திலே இருக்கணும்னு கூட்டு போறத ருத்ராம்சமா இருக்கணும்னு அர்த்தம். என்னன்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன், சம்ஹாரத்தை உருவெடுத்துட்டு இருக்கணும். ஆனா திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு கொண்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றத நீங்கள்லாம் அந்த கபிரூபத்தை விட்டுடுங்கோ, அங்க மனுஷ ரூபத்திலே வாங்கோ அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா, நான் என்னாட்டம் வாங்கோ. அங்க டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கோ சிருஷ்டிக்கோ சிதிக்கோ சம்ஹாரத்துக்கோ வேலை இல்லாத இடம் அயோத்தியா, தேவானாம் பூர் அயோத்தியா. சிருஷ்டி சம்ஹாரத்தை கடந்த துரிய ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அயோத்தியான்னு பேரு. அங்க கூட்டிட்டு போறார். போற வழியில எகைன் பரத்வாஜாசிரமம் வருது. பரத்வாஜாசிரமம் சீதை சொன்னா ஒன்னு இறங்கிட்டு போகலாம்னா. வாஸ்தவம் அதுதான். என்ன ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருந்து முடிக்கணும். ஆரம்பம் எங்க? வனவாசத்துக்கு இல்லையே, இது வனவாசத்து கதையே இல்லையே, ஈகோ டிஸ்ட்ரக்ஷனுடைய கதை இல்லையா? ஆரம்பம் எங்க? வால்மீகி கிட்ட. முடியறது எங்க? அதே வால்மீகி கிட்ட தான். என்ன இப்போ புதுசா சொல்றேன்? இனி இத்தனை நாளைக்கு என்னத்த சொல்லிட்டு இருந்தேன்? பரத்வாஜர் வேற என்ன, யாரு பரத்வாஜர்னா வால்மீகியினுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிஷ்யன் பரத்வாஜர். அங்க போய் முடியுது. அங்கிருந்து ஒரு நாள் தங்குறான். ஹனுமான சொல்லி விடுறான், என்ன அங்க பரதன் காத்துன்னு இருக்கான். தூது போறதெல்லாம் ஹனுமான் தான். ஹனுமான் போறார். போற வழியில அப்படியே குகனையும் பிக் பண்ணிட்டே போறார். இது வரைக்கும் வருங்கோ இப்படி அதனுடைய குளோரி உங்களுக்கு நான் புரிய, இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த உள்ள ஆழ்ந்த தியானத்துல தானா புரிய வரும். அன்னைக்கு புரியும் உங்களுக்கு நான் என்ன அனுபவத்தில் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேங்கிறது. யான் பெற்ற இன்பம் பெருகையும் வையகம்ங்கிறது என்னுடைய ஆசை. நான் இப்ப என்ன ஒரு நிலையில இருக்கேன்னு என்னாலேயே சொல்லி புரிய வைக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. அப்படி இருக்கு ராமாயணத்தினுடைய குளோரி. இப்ப வரத்த சிங்கபேரபுரம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சானாலேயே ஸ்ருங்க is a musical instrument, something which is connected with the music. உபாசனையுடைய பல ரீதிகளாக எல்லாம். பேரங்கிறது சரீரம், பேரான சரீரம், சிங்க பேரி பேரான சரீரம். குஹன் அவன் யாருன்னு சொல்றோம்? நிஷாதன் சொல்றோம். நிஷாதன், நிஷாதம்,
நிஷாதம்ங்கிறது சரிகம பத நீ தான் நிஷாதம், ஹையஸ்ட் டோன் இன் மியூசிக் இல்லையா? உயர்ந்த இடத்துல உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் அப்படின்னு குகன். வெளிப்படையா இல்லை, உள்ளுக்குள்ள குகன். அதுவும் ஒரு யோகம் தான். ராஜயோகம், கிரியா யோகம் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி நாத யோகமும் ஒரு யோகம் தான். எங்க யோகம் வந்தாலும் அங்க 7 உண்டு எடுத்துங்கோ. சங்கீதத்துல இப்ப ராஜயோகத்துல 7ன்னா மூலாதாராதி சஹஸ்ரார பர்யந்தம் 7. சங்கீத நாத யோகத்துல 7ங்கிறது சரி கம பத நீ, இதுக்கு ஆரோகணம்னு பேரு. சனி தப்ப மகரி, இதுக்கு அவரோகணம்னு பேரு. கூட்டினா எத்தனை வருது? எத்தனை வருது? ராமன் காட்டுக்கு போன வருஷம் என்ன? உபாசனை. பரதன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய உபாசனைக்கு நாதோபாசனான்னு பேர். அங்க வெளிப்படையாகவும் எக்ஸ்டர்னலியும் இன்டர்னலியும் இருக்கப்பட்ட சவிகல்ப சமாதி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு செஷன் ஃபுல்லா இந்த சவிகல்ப சமாதினாலே என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், கேட்டவளுக்கு தெரியும். உள்ளேயும் வெளியிலேயும் அனுபவிக்கக்கூடிய சவிகல்ப சமாதி ஸ்வரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாவை வச்சு பரதன்கிற அந்த நாத யோகி நாதோபாசனா பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவன் கைகேயினுடைய பிள்ளைங்கிறதுனாலேயே. கைகேயிங்கிறதே நம்ம பார்த்தோம், கை கேக்கின்னா மயிலுக்கு, அது ஷட்ஜத்துல பாடும்னு சொல்றது. பேஸ் ஆஃப் ஆல் சவுண்ட்ஸ் சா, அவளுடைய பிள்ளையாவே இருக்காங்கிறதுனாலையும். அண்ட் கைகை யாருடைய ஃப்ரெண்டுன்னு பார்த்தா பேர் என்ன? மந்தரா. மந்தரா தானே, மந்தரா தானே ஃப்ரெண்டு. 3 ஸ்தாயி சொல்றோமே மியூசிக்ல, தாரஸ்தாயி, மத்தியஸ்தாயி, மந்திரஸ்தாயி. அந்த மந்திரஸ்தாயியும் இந்த கைகையும் கனெக்ஷன். பரதன்கிற சப்த பிரம்மம், ராமன் நிர்குண பிரம்மம், லக்ஷ்மணன் ஜாகிரஸ்திதி. ராமன் ஆக்சுவலி சகுண பிரம்மம், சகுண நிர்குண பிரம்மம். லக்ஷ்மணன்கிறது ஜாகிரஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய சகுண பிரம்மம், பரதன்கிறது சப்த பிரம்மம். அதை உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த பாதுகாவை. அப்போ ஹனுமான் நேர வரார் பரதனுக்கு. வந்தா பரதன் பாக்குறான், ராமன் வரலைங்கிறதுக்காக டைம் ஆயிடுத்தேன்னு அக்னி பிரவேசம் பண்றதுக்கு போறான் பரதன். உடனே ஹனுமான் சொல்லிட்டே வரார், ராமன் வந்தாச்சு. கம்பன் சொன்னான், ஐயன் வந்தனன், ஆரியன் வந்தனன், ராமன் வந்தாச்சு, விழாதே அப்படின்னு சொன்ன உடனே பரதன் நிற்கிறான். அதாவது பரதா 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 விழாதே விழாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாலாவது விழுந்துறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ராமன் வந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே விழ மாட்டான், நிற்கிறான், பாக்குறான். யாரு சொல்றா இது? அப்போ அவனுக்கு முதல்ல கேட்கறது பாருங்க. அப்ப ராமன் வந்தாச்சு, அவனோ சப்த பிரம்மஸ்வரூபம் சொல்லிட்டேனா, அவனோ சப்த உபாசனை நாத உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டேனா. அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ராமனுடைய வருகை எப்படி தெரியறது? பிசிக்கலா பார்க்கல, சப்தத்தால கேட்கிறான் இல்லையா? புரிந்துறதா? சப்தத்தால கேட்கிறான். எங்குமே முதல்ல சப்த பிரம்மன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கும். பாகவதம் சொல்றது, கர்தம பிரஜாபதிக்கு பகவான் சாட்சாத்காரம் கொடுத்த சப்தம் பிரம்ம ததத் பபு அப்படின்னு சப்த பிரம்ம உபாசனை, வேற ஒன்றும் இல்லை. ராமநாம ஜபம் அப்படின்னு வச்சுங்கோ. அதை விட புரியறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த சப்த பிரம்மம் கிடைச்சது. அது கிடைச்ச உடனே பரதன் ஸ்டில்லா நிற்கிறான், லயிச்சான். ஹனுமானை பார்த்தான். யார நீங்கள்? உங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணுமா? கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுமா? ஹனுமான் நினைச்சுக்கிறார், வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிருக்கேன்னா தேங்க்யூ சொல்லிட்டு விட வேண்டியதானே. கல்யாணம் ஆகணுமா, குழந்தை இருக்கணுமா, என்ன இந்த கேள்வி? பிரயோஜனம் கேட்டோமா இல்லையோ தான் கிடையாது, கல்யாணம் ஆகணுமா. ஒன்னும் வேண்டாம். பரதனும் ஹனுமானும் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான். எங்க? நந்தி கிராமத்துல அந்த பக்கம் இருக்கிறது நகரம் அயோத்தியா. ஆனா நந்தி கிராமம் அயோத்தியா நகரத்துக்குள்ள உள்ள ஒரு இதுதான், கம்ப்ளீட் நகரம் இல்லை, பட் நகரத்துக்குள்ள ஒரு பார்ட் தான் நந்தி கிராமம். இன்னைக்குமே அப்படித்தான் இருக்கு. இங்க உள்ள யூபியில் இருக்கப்பட்ட அயோத்தியா நந்தி கிராமம் கூட. நகரம், கரம்னா என்னன்னா சவுண்டுன்னு அர்த்தம். நகரம்னா சவுண்ட் இல்லாத இடம், சைலன்ஸ்.
நகரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ இருக்கு இல்லையா, இந்த இந்த சப்தத்துக்குள்ள ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, உங்களால அனுபவிக்க முடியறது இல்லையா, சப்தத்துக்குள்ள ஒரு சைலன்ஸ். அந்த சைலன்ஸ் தான் பிரம்மத்தினுடைய வர்பல் ஃபார்ம். குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம். அயோத்தியாங்கிறது அந்த சைலன்ஸை குறிக்கிறது, நந்தி கிராமங்கிறது சப்தத்தை குறிக்கிறது. வந்துட்டு இருக்கான்னு சொன்ன உடனே இங்க தெரியலையா, பரத்வாஜர் அனுகிரகம் பண்ணி விடுறார், நீ போற வழியில எல்லாம் இந்த புஷ்பங்கள் பழங்கள் எல்லாம் பூக்கட்டும் அப்படின்னு. உடனே ஹனுமான் பரதன் சொல்றார், இந்த மரங்கள்ல புஷ்பம் பழங்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கு பத்தியா, ராமன் வராரு தெரிஞ்சுக்கோ. பேசிட்டே இருக்கிறது ராமச்சந்திர பிரபு வரார், புஷ்பக விமானம் வருது. புஷ்பக விமானமும் பூஸ்பர்ஷம் ஆகாத விமானம். ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, லௌகிகம் அல்லான்னு அர்த்தம். அலௌகிகமானது, மெட்டீரியல் அல்லாதது, வேர்ல்ட்லி அல்லாதது, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆனது. அது நிற்கிறது. பரதன் தான் என்ன உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கானோ அதை அப்படியே ராமார்ப்பணம் பண்றான். எந்த ரூபத்துல சவிகல்ப நிர்விகல்ப சமாதியை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கானோ அந்த வடிவில் இருக்கக்கூடிய 2 பாதுகையும் ராமனுடைய பாதத்துல கொண்டு சேர்க்கிறான். ராமன் அந்த பாதத்துல, அந்த பாதுகால அந்த பாதத்தை அலங்கரிச்சுண்டா, பாதுகாக்க அலங்கரிச்சார். ராமன் அவனுடைய உபாசனை ஏத்துண்டா. பரதன் தோல்ல ஒரு கையை போட்டார், பீஷணன் தோல்ல ஒரு கையை போட்டார், கீழ் இறங்குறார். புஷ்பக விமானத்தை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டார். அதுவும் கூட இருக்கு. எங்க லெங்கா காந்தா இல்லை, குபேரன் கிட்டேயே. அது பிரம்மாக்காக பண்ணது. பிரம்மா குபேரன் கொடுத்தார். குபேரன் தான், குபேரன் கிட்ட இருந்து ராவணன் அபகரிச்சுட்டு வந்திருக்கான் அந்த விமானத்தை. அப்ப இந்த இடத்துல விமானம், அது குபேரன் அப்படிங்கறதே ஆக்சுவலா குபேரன் சொல்றது நிறைய தொப்பையெல்லாம் வச்சுண்டு படங்கள்லாம் அப்படித்தானே பாக்குறாள். இந்த படம் வரைச்சோட கையில கிடைக்கட்டு நான் பண்றேன் பாருங்க. குபேரஹா, பேரனாலே சரீரம் அர்த்தம். குபேரன்னா குத்சித பேரம். ஒரு யோகியனுடைய சரீரம் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமா குபேரனுடையது. ஒரு ஹடயோகி, ஒரு கிரியாயோகியனுடைய சரீரம் எப்படி இருக்குன்னா மெலிஞ்சு கிருஷாங்கமா தான் இருக்கும். குத்சித பேரஹா குபேரஹா. அவன் பெரிய யோகி அவன். அதனாலதான் பரமேஸ்வரன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கான்னு சொல்றது. உடனே ரஷ்யாலேயே கேட்காதேங்கோ ஸ்திதி. அவனை பார்த்து நல்ல தொப்பையெல்லாம் வச்சு சிரிச்சுட்டு இருக்கிற உடனே இது குபேரனா. இதை வச்சுட்டா நிறைய பணம் வருமா, வாங்கறதுக்கு தான் பணம் செலவாகிறது. ரொம்ப கீழ்மட்டமா நம்மளுடைய ஒண்ணு சொல்றேன். இந்த மாதிரி நம்மளே இந்து மதத்தை கொச்சப்படுத்தி காட்டுறதுனாலதான் இன்னொருத்தன் நம்மளை கொச்சப்படுத்தி காட்டுறான் சனாதன தர்மத்தை. உடனே குபேரன் உடனே ஒரு ஃபன்னி ஃபிகரா, ஒரு ஹியூமரஸ் ஃபிகரா, ஒரு தொப்பை எல்லாம் வச்சு இப்படி சாந்துன்னு இருக்கிற மாதிரியும். Who made this? அந்த சப்தமே சொல்றதே குபேரஹா. பேரன்னா சரீரம், கூனா குச்சிதம், குச்சேலன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி குபேரன் யோகி. அவனுக்கு கிடைச்ச சித்தி விமானம் தியானத்துல. அதை ராவணன் கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சுட்டு இருந்தான். அப்ப கிடைச்சார். திருப்பி அதை குபேரன் கிட்டே அனுப்பிச்சுட்டார் ராமர். இங்க எல்லாம் வேண்டாம், அயோத்தியால இன்னும் சொல்றேன். அயோத்தியால இந்த விமானத்துக்கு தேவையே இல்லை. ஏன்னா அயோத்தியாங்கிறது தியானமும் கடந்த சமாதி ஸ்திதியில் இருக்கிறத, இந்த புஷ்பகம்ங்கிறது ஒரு யோகியினுடைய தியான ஸ்திதின்னு நான் சொல்லிட்டேனே. அப்போ அயோத்தியால இந்த தியானத்துக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா அங்க எல்லாம் அடங்கி சமாதி ஸ்திதியில் இருக்கு. சமாதி அப்படி இருக்கிற இடத்துல புஷ்பகத்தினுடைய தேவையில்லை. திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டார். உத்தமமான நாளா பார்த்து, என்ன உத்தமமான நாள்னா அன்னைக்கு என்னைக்கு வந்தாரோ அன்னைக்கே. சும்மா உத்தமமான நாள் பார்க்கறேன், ராமாயண நவாகம் பண்றதுக்கு பஞ்சாங்கத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்க்கப்படாது. ராமாயண நவாகம் பண்றதுக்கு நாள் நல்லா இருக்கான்னு பஞ்சாங்கத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு ராமனை கால வரம்புக்குள்ள வருத்திடப்படாது. எல்லாருமா கிளம்புறா. சுகஸ்தாச்ச சுசீக்கிரகாக அப்படின்னு ராமனுடைய ஜடை எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்கு கூட பரதன் ஆளை நியமிச்சு, பரதன் ராமனை நமஸ்காரம் பண்ணி ராமன் ஆலிங்கனம் பண்ண எல்லாருமா அயோத்தியாவுக்கு கிளம்புறத. ராமச்சந்திர பிரபு அயோத்தியாவுக்கு கிளம்புறாருன்னா அயோத்தியா ஜனங்கள் பூரா ராமனுடைய கிளம்புறா. சர்வ வானராலும் இருக்கா, வானர பத்னிகளும் இருக்கா. அயோத்தியா வந்து சேர்ந்தா. ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு தயாராகப்பட்டது. எங்கேருந்தெல்லாமோ ஜலம் கொண்டு வந்து ராமனுக்கு அபிஷேகம் பண்றான். 500க்கு மேல அயோத்தியா சுற்று வட்டாரத்துல 5க்கு மேல நதி இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அப்ப இந்த 500 நதிகள் எங்கேருந்து வந்தது?
சர்வ இந்திரிய வியாபாரத்தை அஞ்சுங்கிறது அஞ்சு அப்படின்னு வந்திருக்கு. அஞ்சுங்கிறது பஞ்ச மகாபூதங்களுடைய எசன்ஸ். அது அப்படியே ராமன் அதிலிருந்து வரப்பட்ட அந்த விஸ்புலிங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாளே, அதுதான் ஜீரோ கணக்கு போயிட்டு இருக்கு. அப்ப 500 5 தான் பிரதானம். அதெல்லாம் அப்படியே ராமனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி சிரஸ்யஞ்சலி மாதாய கைகேயானந்தவர்தனஹா பபாஷே பரதோ ஜேஷ்டம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். கைகேயி சந்தோஷப்பட்டால் சொல்றான் வால்மீகி. அப்பப்ப கேமரா எடுப்புற சொல்லவே இல்லையா? அப்படியே சீதா கல்யாணம் போது கௌசல்யா நேரம் அந்த போக்கஸ் பண்ணார். இப்ப கைகேயிக்கு நேரம் அந்த போக்கஸ் கொடுக்கிறார். கைகேயி சந்தோஷமா இருக்கா. ஏன் சந்தோஷப்படுறாருன்னா, சந்தோஷப்படாம அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? ராமனால ஈகோங்கிறது இல்லாம ஆகப்பட்டிருக்கு. ஈகோ இல்லாம பண்ணப்பட்டிருக்கு ராமனால அப்படிங்கறத சந்தோஷப்படாம எப்படி இருக்க முடியும்? என்ன எல்லா துக்கத்துக்கும் ஈகோ தான் காரணமா இருக்கிறத, அந்த ஈகோவே நாசமாயிடுதுன்னா அப்புறம் ஏது துக்கம் சுகத்தை விட. கைகேயி சந்தோஷப்பட்டாங்க. எல்லாத்தையும் ராமார்ப்பணம் பண்றான் பரதன். அஷ்ட கன்னிகைகள் வரப்பட்டது. கஜங்கள், அஸ்வங்கள், யானைகள் எல்லாத்தையும் நிறுத்தப்பட்டது. பிரம்மாவால நிர்மாணம் பண்ணப்பட்ட கிரீடத்தை, ரத்ன சோபிதமான கிரீடம் ராமருக்கு தயார் பண்ண வச்சிருக்கு. சாதாரண ஒருத்தனால நிர்மாணம் பண்ணதில்லை, சாட்சாத் பிரம்மாவால நிர்மாணம் பண்ணது. பிரம்மாங்கிறதே அந்த மகத்தத்துவம் அப்படின்னே இருங்கோ. அந்த மகத்தத்துவத்தை ராமனுடைய சிரசில வைக்கிறதுன்னு எடுத்துங்கோ. அப்படி அந்த பட்டாபிஷேகம் நாள் அன்னைக்கு ராமனை மாத்திரம் உட்கார வைக்கல, சீதையும் சேர்த்து உட்கார வச்சது. சகசீதம் நிவேதயது, சீதையும் உட்கார வச்சது. ததஸ்ஸ பிரயதோ விருத்தோ வசிஷ்டோ பிராமணை சக ராமம் ரத்னமயே பீடே சகசீதம் நிவேதயது. ரத்னமயமான பீடத்துல சீதையும் ராமனையும் சேர்த்து உட்கார வைக்கப்பட்டது, இருத்தப்பட்டது. வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ச ஜாபாலிரத காஷ்யபஹ கார்த்தியாயன சுயக்ஞஸ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததா. அஷ்டரத்விக்குகள் எல்லா இடத்துலயுமே 8 வந்துட்டு இருக்கு. அஷ்டரத்விக்குகள், அஷ்ட மந்திரிகள். அஷ்டாங்க யோகத்தை தான் நீங்க சொல்றோம். அஷ்டாங்க யோகத்தால சாட்சாத்கரிக்கப்பட்ட உட்காரப்படுத்தப்பட்ட வஸ்து, அஷ்டாங்க யோகத்தால உட்கார வைக்கப்பட்ட வஸ்து. அபியசிஞ்சன்னரவ்யாக்ரம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சஹஸ்ராட்சம் வசவோ வாசவம் யதா. சலிலம் இந்திரனுக்கு வசுக்கள் எல்லாம் எப்படி அபிஷேகம் பண்ணாலோ அது மாதிரி அஷ்ட மந்திரிகளாலேயும் அஷ்ட ரித்துக்களாலேயும் ராமனுக்கு சிரசில எது அபிஷேகம் பண்ணா? சலீலேன, சலீலத்தை அபிஷேகம் பண்ணா. சலீலம்னாலே ஜலம்தான். சர்வ பிரகிருதி விஷயங்களையும் ராமன் கிட்டி அர்ப்பணம் பண்ணி ராமனுடைய 2 கலந்து அத்வய ஸ்திதியில அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் பட்டாபிஷேகம். அது ஹிருதய வேத்தியமான ஸ்திதி. அது அந்த இடத்துல பக்தி கூட ராமன் கிட்டே ஒன்று இருக்கவே வழி. எனக்காக பக்தி பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வராது, எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக கூட அந்த இடத்துல பக்தி வராது. பக்திங்கிறது ராமன் கூடிய ஒன்று இருக்கும். சகசீதம் நிவேதயது. ராமனுக்காக பண்ணக்கூடிய பக்தி ஞான பக்தி, பிரேம பக்தி. அந்த பிரேம பக்தியோட ஞான பக்தியோட கூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானி ஹிருதயத்துல சாட்சாத்கரிக்கக்கூடிய ஆனந்த ஸ்திதிக்குத்தான் பட்டாபிஷேகம்னு பேரு. அந்த பட்டாபிஷேகத்தை எங்க உட்கார்ந்து இருக்காருன்னா ஹிருதய மண்டலத்துல ஸ்ரீமன் ராமச்சந்திர பிரபு ஹிருதய மண்டலத்துல உட்கார்ந்து இருக்கான். ஹிருதயம்தான், ஹிருதய தகரத்துக்கு தான் அயோத்தியானே ஒரு நாமம் சொல்லப்படுறது. இங்க ஊப்பியில் இருக்கப்பட்ட அயோத்தியா இருக்கு, அதுக்கு பேரு கொடுத்திருக்கு, அயோத்தியான்னு பேரு கொடுத்திருக்கு. அது சிம்போலிக் அயோத்தியாங்கிறதே இருக்கட்டும். ஆனாலும் அங்க வரைக்கும் போய் பார்க்க முடியாதவளுக்கு ஹிருதயத்தை அயோத்தியா அனுபவிச்சுக்கலாம்.
இது நான் சொல்லலை, நம்ம சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் தான் இதை சொல்றார். தகர அயோத்தியா சாம்ராஜ்யோதாரி, தகரம்ங்கிற அந்த அயோத்தியாவில உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட ராமச்சந்திர பிரபு எப்பேற்பட்டவர்னு அவரே அடுத்த வரியில சொல்றார். நித்யானந்த சரீரி. என்ன சத்யா, என்ன வார்த்தை? நித்யானந்த சரீரி. என்ன அந்த வார்த்தை? என்ன? தகர அயோத்தியா சாம்ராஜ்யோத்தாரி. விஷயம் இதுதான். சரீரின்னு வரும். நித்யானந்த சரீரி, அப்ராகிருதமான சரீரம் உடையதுன்னு அர்த்தம். சீரியதை இது சரீரம் இல்லை, அப்ராகிருதமான சரீரம் உடையது, நித்யானந்தமான சரீரத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ராமன் பட்டாபிஷிக்தனாக இருந்து, ஹிருதயத்திலே இருந்து, சகசீதையோடு கூடிய இருந்து, வெறும் ஞானம் மாத்திரம் போராது, பக்தியோடு கலந்த ஞானம். வெறும் பக்தி மாத்திரம் போராது, ஞானத்தோட கலந்த பக்தி. ரெண்டும் ஆசிரிய பாவத்தில் இருக்கு. பக்தியோடு கூடின ஞானம் எப்படிங்கிறத அன்னைக்கு சொன்னோம். சாஸ்திரங்கள் சொல்றது சுவர்ண புஷ்பத்துக்கு சுகந்தம் வந்தா மாதிரி, பக்தியோடு கூடின ஞானத்தோடு கூடின பக்திக்கு, ஞானத்தோடு கூடின பக்திங்கிறது சுவர்ண புஷ்பத்துக்கு சுகந்தம் வந்தா மாதிரி. பக்தி பிரயோஜனப்படுறதே ஞானத்தால, ஞானம் பிரயோஜனப்படுறது பக்தியால. அது ரெண்டும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கு. உடனே ராமன் லக்ஷ்மணனை கூப்பிடுறார், என் கூட ஏறேன், பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ. லக்ஷ்மணன் சொல்றான், நான் மாட்டேன், நான் உங்க பக்கத்திலே இருந்துட்டேன். ஏன்னா அவன் ஜாகிரஸ்தியில் இருக்கக்கூடிய சுகுண பிரம்மங்கிறதுனால அவன் தனியா ஏற வேண்டியதில்லை. அப்புறம் இந்த பக்தி வரணுமே ஜனங்களுக்கு. இப்ப பக்தியும் ஞானம் இரண்டரை கலந்து ஒன்னா இருக்கு சீதையை ராமன்கிற வடிவில. அது ஜனங்களுக்கு இந்த பக்திங்கிறது வரணுமே, அதுக்குதான் சப்த பிரம்மம் வேணும். அந்த சப்த பிரம்மமான அந்த பரதனை பிடிச்சு யுவராஜாவா பட்டாபிஷேகம் பண்ற. போ, நீ நாமமயமாக இருந்து, இந்த நாம வேறொன்னும் இல்லை. இந்த இப்போ நான் 100 நாளா இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறது, ஆரம்பத்திலேருந்து உங்களை எல்லாரையும் பிடிச்சு கழுத்து அறுத்திருக்கேன், நல்லா வச்சு அறுத்திருக்கேன், நல்லா தெரியும். ஆனா இது ஒன்றும் சத்தியமா நான் சொல்றேன், நான் சொல்றது இல்லை. ஆரம்ப நாளைக்கு அதுதான் சொன்னேன், கடைசி நாளைக்கு அதை தான் சொல்றேன். இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு தான் எனக்கு தெரியும். என்ன அங்கேருந்து இங்க ஒரு இந்த அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் நடுவில் ஒரு வேவ் இருக்கு, அதுக்குள்ள நீங்க இருக்கு. அதனாலேயே இந்த விஷயங்களை இங்க உட்கார்ந்து கேட்கற மாதிரி யூடியூப்ல கேட்டு அனுபவிக்க முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இங்க இந்த சரீரம் ஒன்று உட்கார்ந்து இருக்கே ஒழிய வாயிலிருந்து வரப்பட்ட சப்தங்கள் எல்லாமே நான் மைக்கு மாதிரி தான், நான் எப்பவுமே சொல்றது, நான் இந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸ்பீக்கர் மைக்கிலேருந்து வரப்பட்ட சவுண்ட் எப்படி ஸ்பீக்கர் வெளியில விடுறதோ, அதேலேருந்து பகவான் சொல்லி தந்துருக்கிறத அப்படியே வாய் கக்கிறதே ஒழிய இது சரியா தப்பாங்கிற யோசனை கூட கிடையாது. அப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பல விஷயங்களை யோசனை பண்ணும்படியா இருக்கு எங்க கதையில. அப்போ ஆரம்பத்திலேருந்து இவ்வளவு நான் உங்களை பிடிச்சு கழுத்தறத்திருக்கேனே, கிரியா யோகம் குண்டலினி பிராணசக்தி அது இது அப்படின்னு, அதுவும் இருக்கப்பட்ட இந்த கன்வின்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அடிச்சு உடைச்சு சொல்லியிருக்கேனே. அப்ப இந்த ஸ்திதி எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, சப்த பிரம்மோபாசனை என்னன்னா ராமநாம தாரக ஜபத்தால் இது அடைய முடியும். அந்த ராமநாம தாரகத்தால தான் இது அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லாம வேற எங்க சொல்ல முடியும்? எங்குமே இதைத்தான் சொல்ல வேண்டி இருக்குங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லாம இது எங்க சொல்ல முடியும்? அப்படி பட்டாபிஷிக்தனாயி ராமச்சந்திர பிரபு என் ஹிருதயத்திலையும் உங்க ஹிருதயத்திலையும் எல்லார் ஹிருதயத்திலையும் நிறையட்டும், நிறைஞ்சிருக்கட்டும். மேலும் இந்த ராமாயணத்தை 100 நாள் இல்லை 101 நாள் சொல்றதுக்கு பாக்கியம் கொடுத்த உதேந்திராளுடைய சரண கமலத்துல சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன். மேலும் பிரியா விடை கொடுக்கிறோம், மீண்டும் சந்திப்போம். இதுக்கு
நவம்பர்ல இங்க வரா மாதிரி இருக்கு. அப்போ ஒரு தலையா பார்க்கலாம். அது ஒண்ணு. அடுத்த நம்மளுடைய சத்சங்கம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆவணியாவட்ட தந்தையிலேருந்து அன்னைக்கு மகாத்மியம் ஆரம்பிச்சு செங்கோட்டையில கிருஷ்ணன் கோவில் இருக்கு, அங்க பாகவத சப்தாக ஆரம்பிக்கிறது. அது முடிஞ்சு நிறைய சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிறவா இருக்குங்கிறதுனால அவளுக்காக சொல்றேன். செப்டம்பர் 7 13 வரைக்கும் சென்னையில குரோம்பேட்டில் நம்ம காலமான சுப்பிரமணிய தீட்சிதருடைய வேதஸ்ரீ பிரம்மஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தீட்சிதருடைய ஸ்ரத்தாஞ்சலி பாகவத சப்தாகம் நடக்கிறது. சாயங்காலம் பிரவச்சனம் உண்டு. டைமிங் எல்லாம் நம்மளுடைய குரூப்லேயும் யூடியூப் சேனல்லையும் அப்டேட் பண்ணப்படும். அது முடிஞ்ச உடனே கோயம்புத்தூர்காராலேயே அதாவது இருக்கலான அவளுக்காக சொல்றேன். செப்டம்பர் 16 மகாத்மியத்தோட 23 வரைக்கும் கோயம்புத்தூர் நானாநாயனி ஃபேஸ் 1 பாகவத சப்தாகம் காலம்பர பாராயணம் சாயங்காலம் பிரவச்சனத்தோட இருக்கும். இதுவும் குரூப்ல அப்டேட் ஆகும்.